Revenue, registration and relief, sir. The state budget had allocated rupees 1,161.8 crore for the demand, comprising 4 major departments, sir. Chief Commissioner of Land Acquisition, Registration and Stamp Department, sir. Commissioner of Survey Settlement, Land Records and Revenue, sir. Disaster and Management Department, sir. The Registration and Stamp Department has collected revenue of rupees 14,291 crore in 2022 to 2023, sir, and 14,588 crores in 23 and 24, sir, in the year 23 and 24. And the legal target and the target for the current financial year, sir, is rupees 18,299 crore, sir. इसके लिए सर आप ये बना रहे हैं तो आपके सामने एक बात ये रखना चाह रहा हूं साहब, आपको इसमें जैसा कि आप यहां पर रेगुलराइजेशन के लिए जो थे साहब, जीएस नंबर 58 एंड 59 उसको रोक दिया गया साहब, उस पर आप रेगुलराइज करिए साहब, इसमें और भी आमदनी बढ़ती है साहब। बार बार आपको कहा, कहने के बावजूद अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इससे पहले की असेंबली में भी ये बात उठाए थे साहब, 58 एंड 59 जो जियोज है उसको रेगुलराइज करिए साहब। और एक जीओएमएस नंबर 118 सर, फर्स्ट लाइन सर के मिलिट्री के जो क्वार्टर्स है साहब, उनको जो दिए गए थे निजाम की जानिब से, उसको आप रेगुलराइज नहीं कर रहे साहब, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की ऑलरेडी उनको बोल दिए थे पूरा हो गया, रेगुलराइज करेंगे, जियो भी निकला साहब 118। ये जियो निकलने के बावजूद अगर क्या बात है समझ में नहीं आ रहा साहब, इसको नहीं किए रहे साहब। और एक था साहब जीओएमएस नंबर 117 रेगुलराइजेशन का, और जीओएमएस नंबर 816 फ्री होल्ड लैंड्स का साहब, जो मारटपल्ली में भी कई लोग हैं, ये जियो निकले साहब, मारटपल्ली और कई जगहों पर है, इनके भी घरों को रेगुलराइज नहीं करे साहब। वो लोग आपको जियो देने के बाद बार बार आपके ऑफिस के चक्रा मारते साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीसीएलए के ऑफिस को जाते आते, कभी कलेक्टर ऑफिस जाते, बोलते अभी वहां पे है, कोई कहते हैं सीएम साहब करना, इससे पहले बोले सीएम साहब करना, कोई बोलते मिनिस्टर साहब करे हैं, कोई बोले कलेक्टर साहब के पास है, कोई बोलते सीसीएलए के पास रुका हुआ है। ये लोग कितने दिन से फिर साहब, आप इसमें रेवेन्यू हमारे को आता, आप रेगुलराइज करिए। जो गरीब लोग हैं साहब, जिसको ऑलरेडी दिए हुए घर दिए हुए हैं, जिसके लिए इससे पहले की गवर्नमेंट भी जियो निकाली साहब, सालारे मिल्लत उस वक्त इसके लिए कहकर जियो निकलवाए थे साहब, जो आज तक नहीं हुआ, जिसके ऊपर आली जनाब हमारे सदर मोहतरम हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर इससे पहले नुमाइंदगी कई मरतबा करे सीएम्स के पास, अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर आवाज़ उठाए, असेंबली में कई मरतबा नुमाइंदगी करे, आपसे कहा, हमेशा जवाब मिला ठीक है कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कम से कम अब तो करिए साहब, कम से कम अब तो ये काम करिए। और एक बात ये कहना चाह रहा हूँ साहब, ये मैं हमारे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं साहब, मैं समझता हूं कि ऐवान में जितने यहां पर बैठे हैं, कभी ना कभी तो आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस को गए होंगे साहब। आज किस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफिस की हालत है साहब, आप देखिए जाकर आजमपुरे का ऑफिस देखिए, जगह इतनी कोई वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है साहब। वहां पर लोग आते हैं, लाखों रुपए वहां से आ रहा, लाखों करोड़ रुपए की आमदनी वहां से हो रही साहब। बहादुरपुरे का ऑफिस है, काली खबर के बाद चार मीनार का ऑफिस है, हत्ता के बंजारा हिल्स का जो ऑफिस है हिरागड्ढे में साहब, ये सारे किराए के बिल्डिंग से आप देखिए जाकर, करोड़ों रुपए की आमदनी वहां पर आ रही है, लेकिन लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है साहब। यहां तक टॉयलेट्स नहीं है साहब, वहां पर ना पानी का इंतजाम है, ना टॉयलेट्स है, कोई चीज यहां पर नहीं है साहब। तो इसके लिए साहब मैं चाहूंगा कि जो बंडलागुड़ में इससे पहले प्रॉमिस किए थे अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, इसी ऐवान में प्रॉमिस किया गया था कि बंडलागुड़ में रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाए, काफी जमीन है, अब फिल वक्त वहां पर ओल्ड आउटपोस्ट है साहब पुलिस का, वो बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी हुई है, आप उसमें इमीडिएट ऑफिस शिफ्ट करिए साहब। यहाँ कर आजमपुरा, बहादुरपुरा, चार मीनार, यहाँ से ऑफिस करिए, क्योंकि एरिया इतना बढ़ गया है, लोग काफी वहां पर बैठे हुए हैं। ये ऑफिस को बाइफरकेट करिए साहब, वहां पर ऑफिस शिफ्ट करिए वहां पे। और ये जितने मैं बता रहा हूँ आपको, बहादुरपुरे का, चार मीनार का, आप जगह चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे साहब। जहां भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये हर आदमी को तकलीफ है वहां पर, और तमाम किराया आप लोग हजारों रुपए, लाखों रुपए किराया वहां पर दे रहे हैं साहब। हमारे पास अब जगह होने के बाद, हमारे पास जमीन है, पैसा हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन से इतना पैसा हमको आ रहा है,
तो हम ऑफिसर्स क्यों नहीं बनाते साहब? आप अपने ऑफिसर्स बनाइए, अच्छे ऑफिसर्स बनाइए। आप जाके बाहर के ममालिक में देखिए आप किस तरह के वहां से ऑफिसर्स साहब, जिस ऑफिस से आपको इतना लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है साहब, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है, आप आवाम के लिए कोई चीज प्रोवाइड नहीं करे साहब, कोई सहूलत, तो आप ऑफिसर्स बनाइए साहब वहां पर। ये मेरी आपसे गुजारिश है साहब। और जियो 58, 59 का तो मैं आपसे कहा, उसके लिए करिए साहब। जितने मैं जियोस कहा हूं 58, 59, 118, 117 एंड 816 साहब, इससे तमाम गरीबों को राहत मिलेगी साहब। बेचारा परेशान है, अगर उनकी छत छीन जाएगी कैसा, घर बिल्कुल उनके बोसीदा हो गए, वो घर बना नहीं सकते क्योंकि अभी तक रेगुलेशन नहीं हुआ उनका। तो आप उनके इसके लिए पहले तवज्जो दीजिए साहब, इमीडिएट। Sir, animal husbandry and fishery, sir. The previous government had introduced the sheep rearing and development scheme to improve the economic condition of Yadav and Kuruma communities and to provide them substantial livelihood. ये सोच के बहुत अच्छा काम किए थे साहब। ये गरीब लोगों के लिए भी जो काम करे थे प्रीवियस गवर्नमेंट, इन लोगों के लिए पहली मर्तबा मैं समझता हूँ ये हुआ था यहाँ पर तेलंगाना में, बीआरएस गवर्नमेंट की थी। और उसके लिए साहब ए टोटल ऑफ 89.27 lakh sheep have been distributed to 4.25 lakh beneficiaries साहब। 89.25 lakh sheep बांटे साहब, 4.25 lakh beneficiaries साहब। During 2017 and 2024, through the Telangana Sheep and Goat Development Cooperative Federation, and the government has incurred an expenditure of rupees 3,955 crore as 75% subsidy, sir. Government इतना देके साहब 3,955 करोड़, तो 75% subsidy में government का खर्चा हुआ साहब। The government had also enhanced the unit cost of rupees 1.25 lakhs to 1.75 lakhs per unit, sir. वो भी कम पड़ा तो गवर्नमेंट साहब 125 लाख से बढ़कर 175 लाख रुपए पर यूनिट बढ़ाई साहब, ड्यू टू द इंक्रीज इन द शीप प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सर। अब यहां पर साहब हाउएवर इसके बाद भी ये हुआ कि जो इतना एक अच्छा स्कीम लाए साहब गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद CAG report has uncovered a scam on the sheep and goat scheme in its report in February 2024, sir. And the Congress government has ordered an ACB inquiry, sir. The CAG has put the scam amount at rupees 250 crores in 7 districts, and the ACB has estimated rupees 700 crores, sir. अब इसमें साहब जो हुआ है इसके लिए हुआ, and the former MD and other officials of the goat corporation have been arrested, sir. I came across the reports and there is a similar scam, sir, in the distribution of fishlings through Telangana Fisheries Cooperative Society Federation under the Fisheries Department, sir. And I would like the government to provide the details of both these scams and follow-up action taken to bring the culprits on the books, sir. ये करना जरूरी है साहब, क्योंकि एक अच्छी स्कीम प्रीवियस गवर्नमेंट करी थी, लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ था, ऐसे धांधली हुई, तो इसके ऊपर क्या ले रहे हैं, इसकी रिपोर्ट्स आवाम के सामने, ऐवान के सामने लाना चाहिए साहब। और एक बात मैं कह रहा हूं साहब, आप आउटलेट ऑफ फिश प्रोडक्ट्स हर जगह बना रहे हैं साहब। फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से ये हर जगह पर आउटलेट्स बनाया जाए, बंजारा हिल्स पे बनाई गई साहब। और ताजुब की बात यह है साहब कि मछली कमान जो मेरे चारमीनार एरिया में है साहब, और गुलजार हाउस भी वहां पर है, गुलजार हाउस में मछलियां पलते थे, कमान भी बनाए साहब। मछली कमान वहां पर है, वहां पर कोई मछली का कोई आउटलेट नहीं है साहब। और मछली खाने वाले ज्यादा पुराने शहर में है, तो मैं आपसे ये कहूंगा आपके कि आप वहां पर पुराने शहर में आउटलेट्स बनाइए साहब, वहां पर जगह हम फराम करेंगे साहब, जगह है वहां पर,
आप हर जगह जगह करिए ताकि लोगों को सहूलत हो साहब। लास्टली सर, information and public relations sir. The allocation for information and public relation department is rupees 424.78 crore sir, including rupees 100 crore for outdoor media sir, and rupees 125 crore for print media sir, rupees 75 crore for electronic media, and rupees 25 crore for production of film industry, and rupees 11.28 crore for the journalist and welfare fund, sir. I would only suggest the need for the streamlining the function of the information and public relations, sir, department to closer monitor of content in electronic, print and social media, sir, so that the image of the government is not sullied by the vested interest. With these words, sir, I thank the Honorable Speaker, sir, for giving me this opportunity, sir. Payal Shankar garu. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఎక్కువ విషయాల జోలికి నేను వెళ్ళ సార్. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో క్రీడా పాఠశాల ప్రారంభించారు. అట్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3 క్రీడా పాఠశాలలు ప్రారంభించారు. కానీ ఎటువంటి సిబ్బందిని నియమించలేదు. మిగతా హై స్కూల్స్కి వెళ్ళి డిప్యుటేషన్ తీసుకుంటున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తే ఎందుకు ఈ పాఠశాలలు ప్రారంభించరా అని కొంత బాధ కలుగుతున్నది. దయచేసి మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఆ యొక్క క్రీడా పాఠశాలలకు రెగ్యులర్ స్టాఫ్ని నియమించాల్సిందిగా మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా సార్. గతంలో దళిత బంధు గురించి నేను చర్చ చేయదలుచుకోలేదు. దళిత బంధు ఎట్లొచ్చింది, ఏమొచ్చింది, ఎవరికి ఏం బెనిఫిట్ అయింది, దానివల్ల ఏ పార్టీకి నష్టమైంది, ఏ పార్టీకి లాభమైంది, మిగతా విషయాల జోలికి వెళ్లకుండా ఎస్సీ సప్లాన్ నిధుల మీద కొంత ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలి. పేరుకేమో పెద్ద చట్టాన్ని చేసినాం. సప్లాన్ నిధులు అసలు ఎక్కడ కూడా మళ్లించడానికి వీల్లేదు. మళ్లించేటటువంటి అధికారులకు 10 సంవత్సరాలకు జైలు శిక్ష ఖరారు చేసే విధంగా రకరకాల చట్టాలు తయారు చేసినాం. కానీ ఆ యొక్క ఎస్సీలకు సంబంధించినటువంటి ఎస్టీలకు సంబంధించినటువంటి నిధులు రుణమాఫీ చేసినా ఆ నిధుల నుంచే ఖర్చు పెడుతున్నామని జవాబిస్తాం. రోడ్లు వేసినా ఆ నిధుల నుంచే ఖర్చు పెడుతున్నామని జవాబిస్తాం. కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ ఇస్తే ఆ నిధుల నుంచే వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఇస్తాం. మరి అటువంటిప్పుడు మిగతా రెగ్యులర్ స్కీమ్లకు ఇచ్చినట్టు ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ నిధులను సప్లాన్ నిధులను ఆ రకంగా ఖర్చు చేసి చివరికి లెక్కలు చూపిస్తే ఆ సామాజిక వర్గాలకు ప్రత్యేకంగా మనం చేస్తున్నదేమి, వాళ్లకు కేటాయించినటువంటి దాంట్లో స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళకే మనం ఖర్చు పెట్టే విధంగా ఉండాలి. కానీ అదొక 400 కోట్ల రూపాయల రోడ్డు వేసినాం కాబట్టి మీ ఖాతాలో రాసేసుకోండి, 200 రూపాయల బిల్డింగ్ కట్టినాం కాబట్టి మీ ఖాతాలో రాసేసుకోండి అంటే ఇది సరి అయినటువంటి పద్ధతి కాదు. దీని మీద పర్టికులర్గా చర్చ జరగాలి. ఆ యొక్క కేటాయించినటువంటి పద్ధతి అంతా కూడా వాళ్ళకే స్పెసిఫిక్గా ఖర్చు అయ్యే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక ముఖ్యమైన విషయం సార్, ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దళితులకు ఒక పక్కనేమో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పాపం 70-80 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు నివాసం ఉన్నా కూడా ఆ ఏజెన్సీ చట్టాల వల్ల వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా లబ్ధి పొందలేకపోతా ఉన్నారు. వాళ్ళు కనీసం అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే కూడా రూల్స్ పర్మిట్ అయ్యాయి. మిగతా వాళ్ళకి అక్కడ భూములు కొనుక్కోవాలంటే కూడా సాధ్యం కాదు. ఉన్నటువంటి భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలంటేనేమో ఎస్టీలకు తప్ప మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వలేరు. అటువంటి సమయంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దళితుల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి సారించాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా సార్. మరి అదేవిధంగా ఫారెస్ట్కు సంబంధించినటువంటి బేస్ క్యాంప్ వాచర్స్, అదేవిధంగా ఎనిమల్ ట్రాకర్స్ వీళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సార్, వీళ్ళు ప్రాణాలకు తెగించి 9,550 రూపాయలకు 24 గంటలు డ్యూటీ చేస్తారు సార్. చిన్న తప్పు జరిగినా కూడా వాళ్ళకు ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తారు. పాము కాటు వల్ల ఎందరో మంది ఉద్యోగస్తులు కూడా వాళ్ళు చనిపోయినారు. గతంలో దాదాపు ఒక
4,000 మందిని కంపా నుంచి నిధులు తక్కువ వస్తున్నాయని గతంలో ప్రభుత్వం తీసేసింది కాబట్టి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తూ తీసేసిన వాళ్ళని తిరిగి ఉద్యోగాలకు తీసుకోవాల్సిందిగా మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా సార్ ఫారెస్ట్కు సంబంధించినటువంటిది మా జిల్లాలోని 1,80,000 హెక్టార్ల అడవి ఉన్నది. దాంట్లో ట్రైబల్స్కు పర్టికులర్గా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి అవకాశం ఉన్నది. మిగతా రాష్ట్రాలలో మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒరిస్సా సంబంధించిన రాష్ట్రాలలో కలపను విడిచిపెట్టి మిగతా చాలా ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి చెట్లు ఉంటాయి. వాటి మీద ఒక రీసెర్చ్ చేసి అక్కడికి మనం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించగలిగితే చాలామందికి మంచి జరిగే అవకాశం ఉన్నది. మరి అదేవిధంగా కవ్వాల్ అటవీ ప్రాంతంలో పులులు ఉన్నట్టు మనం లెక్కలు చెప్తా ఉన్నాం, కానీ ఎక్కడా కూడా పులులు లేవు. దాంట్లో ఫారెస్ట్లో మిగతా దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క పులుల్ని మరి విడిచిపెడితే టూరిజం కానీ మిగతా దానికి డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ విషయం మీద ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలా. మరి అదేవిధంగా చెట్లు నాటడానికి కేవలం కంపా నిధులపైనే ఆధారపడ్డాం. ఇది కేవలం కేంద్రం నుంచి వచ్చేటటువంటి నిధుల మీదనే మనం ఆధారపడడం సరి అయినటువంటి పద్ధతి కాదు. రాష్ట్రం నుంచి కూడా కొంత నిధులు కేటాయించే విధంగా, నర్సరీలు అభివృద్ధి చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలా. ఇది చెప్పడానికి కొంత ఎక్కువ అనిపిస్తుందా, కానీ గౌరవ మంత్రి గారికి మీ ద్వారా నా ఒక విజ్ఞప్తి, అడవికి ఏదన్నా చిన్న దాంతోనే అగ్గి తగిలినప్పుడు అగ్గి ఆర్పడానికి ఫారెస్ట్ దగ్గర ఎటువంటి మిగతా యాక్టివిటీ జరుగుతలేదు. ఆ యొక్క అగ్గి తగిలినప్పుడు సార్ 1-2 గంటల లోపల, 4 గంటల లోపలగిన ఆ ఫారెస్ట్కు అగ్గి తగిలితే కొన్ని 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినా కూడా తిరిగి దాన్ని మనం రీబిల్ట్ చేయలేం. కాబట్టి దాని మీద కొన్ని డిపార్ట్మెంట్కు సప్లై చేయాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ సప్లై చేయాల్సిందిగా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. సోషల్ వెల్ఫేర్కు సంబంధించినటువంటి సార్, గతంలో గ్రామాలలో ఇళ్ల స్థలాలు లేనటువంటి వాళ్లకు సోషల్ వెల్ఫేర్ నుంచి ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ చేసి ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించే వాళ్ళం. ఈరోజు సార్ ఒక ప్లాట్ కొనుక్కోవాలంటే పల్లెటూరులో కూడా 3 లక్షలు 4 లక్షలు లేనిది ప్లాట్ వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. మనం ఇచ్చేటటువంటి పెన్షన్ల మీద వాళ్ళు పేదవాళ్ళు డబ్బులు జమ చేసుకొని ప్లాట్ కొనుక్కునేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. ప్రభుత్వ స్థలాలనైతే ఆ ప్రభుత్వమైనా ఈ ప్రభుత్వమైనా ప్రభుత్వ స్థలం దొరికిందంటే చాలు దాన్ని అమ్మేసి ఖజానాకు నింపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ స్థలాన్ని పేదలకు మరి పట్టాలు ఇస్తామన్న ఆలోచన ఏ ప్రభుత్వానికి గతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు లేకుండే ఈ ప్రభుత్వానికైనా సరే పేదలు ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి ఇమీడియట్గా ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ చేసి వాళ్లకు పట్టాలు ఇవ్వాల్సిందిగా మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్కు సంబంధించినటువంటి గ్రామాలన్నీ సార్ రోడ్లన్నీ అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి. మరి వర్షాకాలం మధ్యలో ఉన్నాం. ఇంకో 2 నెలల తర్వాత పూర్తిగా రోడ్లన్నీ చెడిపోయి ఏ గ్రామానికి వెళ్ళాలన్నా కూడా కొంత ఇబ్బంది. మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మిగతా సంక్షేమ పథకాలు ఎన్ని చేసినా, మీరు రుణమాఫీ చేసినా, ఇంకోటి చేసినా రోడ్లు అనేది చెడిపోయిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి ఎంత చెడ్డ పేరు వస్తుందంటే, మీరు లక్షల కోట్లు ఏ సంక్షేమ పథకాలకు పెట్టినా రోడ్లు చెడిపోయిన తర్వాత తిరిగి ఆ పార్టీలు ప్రభుత్వాలోకి రాలేదు. ఇది దేశమంతా జరిగినటువంటి ఎన్నికలను ఒక్కసారి మీరు బేరీ చేసుకోండి. ఇప్పటికే రోడ్లంతా కూడా అస్తవ్యస్తంగా అయిపోయినాయి. ఈ రాష్ట్రంలో టెండర్లు పిలిస్తే కూడా ఎవరు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. దాన్ని కూడా కొంత మీరు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్తోని కోఆర్డినేషన్ చేసే ట్రాక్ మీద పెట్టండి. ఆర్ఓబి రైల్వేకు సంబంధించిన ఈ రాష్ట్రంలో ఆర్ఓబిలన్నీ కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్తో కొంత కోఆర్డినేషన్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. 2 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినటువంటి బిల్లు అదే 3 నెలల క్రితం వచ్చేటటువంటి బిల్లుకు తేడా లేకుండా బిల్లులు విడుదలవుతున్నాయి. దానికి ఏదన్నా ఒక సిస్టమ్ డెవలప్ చేయండి. ముందు వచ్చిన వాళ్ళకు ముందు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. ఎమర్జెన్సీ ఏదన్నా ఉంటే అది నిన్న వచ్చిన పేమెంట్ చేయండి. కానీ 2 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినటువంటి బిల్లు అక్కడనే పడి ఉంటున్నది. అదే 2 నెలల క్రితం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఏం మాయ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు బిల్లు చెల్లింపు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వం దీని మీద ఒక సిస్టమ్ని తయారు చేయాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను సార్. అదేవిధంగా యానిమల్ హస్బెండరీ ఈ పథకంలో కొన్ని వేల మందికి, కొన్ని లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశం ఇవ్వచ్చు సార్. నేషనల్ లైవ్ స్టాక్ మిషన్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం గొప్ప పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దాంట్లో సార్ మేకలకు కానీ, కోళ్ళకు కానీ, పాల ఉత్పత్తికి కానీ,
మరి అదేవిధంగా మిగతా చాలా వాటికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి నేను 2-3 సార్లు విజ్ఞాపన పత్రాలు కూడా ఇచ్చినాం. ఈ స్కీమ్ మీద మీరు దృష్టి పెట్టండి, దాని ద్వారా ఇది పూర్తిగా 50% సబ్సిడీతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటిది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాంట్లో ఏం చేయాల్సిన పని లేదు, కేవలం బ్యాంకర్లతో కోఆర్డినేషన్ చేయడం వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులందరికీ కొంత ఉపాధి అవకాశాలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ విషయం మీద దృష్టి పెట్టాలని మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను సార్. ఇంకొక విషయం, ఈ భారతదేశంలో 2 సరస్వతి ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా బాసరలో మా రామారావు పటేల్ గారు చాలా సందర్భాల్లో సరస్వతి ఆలయం గురించి చెప్తారు. ఇక తర్వాత మీరు మరి సమయం చూస్తే కొంత అటు ఇటు కనిపిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి మరి మా రామారావు పటేల్ గారి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సార్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే సరస్వతి ఆలయం 2 ఈ దేశంలో, ఒకటి కాశ్మీర్లో, ఒకటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. ప్రత్యేకంగా ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆ యొక్క సరస్వతి ఆలయానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి నిధులు కేటాయించి అభివృద్ధి చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మరి అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారికి నా తరఫున విజ్ఞప్తి. నేను ఎందుకంటే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు చాలా అనుభవజ్ఞులు, ఏ సమస్యను తీసుకెళ్ళినా చాలా పాజిటివ్తో దాన్ని పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తారు. మన తెలంగాణ రైతు మిగతా రైతులతో పోటీ పడాలంటే నాణ్యమైనటువంటి విత్తనాల సరఫరా జరగాల. ప్రభుత్వాలు ఆ ప్రభుత్వమైనా ఈ ప్రభుత్వమైనా రుణమాఫీ చేస్తాం, మిగతా ఇవన్నీ ఇస్తున్నాం కదా, ఇక మీకు ఏం నోరు జరగదు రైతులనంటే మనం నాణ్యమైనటువంటి విత్తనాలే ఇవ్వకపోతే సంవత్సరానికి 2 సార్లు రుణమాఫీ చేసినా రైతు బాగుపడడు. మొదలుగా ప్రభుత్వం నాణ్యమైనటువంటి విత్తనాల మీద దృష్టి పెట్టాలా. నాణ్యమైనటువంటి విత్తనాల మీద దృష్టి పెట్టాలంటే ప్రత్యేకంగా ఈ రాష్ట్రంలో కొన్ని విషయాల మీద రీసెర్చ్ జరగాల. ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలు రీసెర్చ్ చేసేటటువంటి అది హార్టికల్చర్ కానీ అగ్రికల్చర్ కానీ ఈరోజు సార్ వాళ్ళకు మెయింటెనెన్స్కు నిధులు లేవు, వాచ్మెన్కు జీతాలు ఇవ్వడానికి కూడా డబ్బు లేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. నా ఆదిలాబాదులోనే 150-200 ఎకరాల ఏరియా ఉన్నది, అక్కడ సిబ్బంది లేదు. శాస్త్రజ్ఞులు వాళ్ళంతా అనేక సందర్భాల్లో చెప్తారు, మేము ఏ రకమైనటువంటి క్వాలిటీ విత్తనాలని మేము ఇవ్వగలుగుతాము. ఈ విషయం మీద ప్రభుత్వం దయచేసి, ప్రపంచమంతా కూడా BT7 BT8 వరకు వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా మనం BT2లనే ఉన్నాం. మిగతా దేశాలలో 40 నుంచి 50 క్వింటాల పత్తి దిగుబడి వస్తున్నది, మన దగ్గర 10 నుంచి 12-15 క్వింటాల పత్తి దిగుబడి మాత్రమే రైతులు తీయగలుగుతా ఉన్నారు. 50 క్వింటాల పత్తి దిగుబడి తీసే రైతుకు 12 క్వింటాల పత్తి దిగుబడి వచ్చేటటువంటి రైతు ఏ విధంగా పోటీలో ఉండగలుగుతాడో దయచేసి ప్రభుత్వం ఆ విషయంగా దృష్టి పెట్టాలా. మరి అదేవిధంగా సార్ కేవలం మనం ఇదంతా కూడా ఏమనుకుంటున్నామనంటే ఈ రాజకీయ కాంపిటీషన్లో, ఈ రుణమాఫీ కాంపిటీషన్లో ఆ ప్రభుత్వం చేయలేదు కాబట్టి మేము చేస్తే క్రెడిట్ అంతా మాకే వస్తుందేమో, అన్ని ఎన్నికల్లో మేమే గెలవగలుగుతాం అంటున్నాడు. రైతుకు ఒక్క రుణమాఫీతోని సరిపోదు సార్, మిగతా ఎక్విప్మెంట్ రైతుకు కావాల్సిన ఇవ్వాలా. రైతులకు డ్రిప్ లేదు, స్ప్రింక్లర్లు లేవు, మోటార్లకు సబ్సిడీ లేదు, బోర్ వేసుకుందామంటే సబ్సిడీ లేదు. ఈరోజు ఫారెస్ట్ బార్డర్లో ఉన్నటువంటి రైతులు పెన్షన్ లేక అడవి జంతువులు వచ్చి పంటని విపరీతంగా నష్టం చేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ దిశగా ప్రభుత్వం ఆలోచించాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను సార్. అయిపోయింది సార్. అదేవిధంగా ప్రభుత్వాలు ఏవైనా కూడా ఒక ప్రభుత్వం ప్రారంభిస్తుంది, ఇంకో ప్రభుత్వం పూర్తి చేస్తుంది, సమయం కొంత కలిసి రాదు. కానీ ఒక సందర్భంలో ఆ ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టింది కాబట్టి దాంట్లో ఏమేం జరిగిందో ఎట్లెట్లా జరిగిందో అనే ఈ భేషజాలకు పోయి 60%, 70%, 50% ఖర్చు అయినటువంటి కొన్ని ప్రాజెక్టులను, ఉదాహరణకు మా ఆదిలాబాద్లో సార్ ఒకటే ప్రాజెక్టు ఉన్నది, కోర్టా చెనాక. ఆ కోర్టా చెనాక సార్ దానికి తక్కువ సమయం కావాలా. నేను గౌరవ మంత్రివర్యులకు నేను చెప్పినా చాలా పాజిటివ్గా చెప్పిండ్రు, ఖచ్చితంగా దీన్ని పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. కానీ బడ్జెట్లో ఇచ్చినటువంటి డబ్బు చూస్తే కొంత సరిపోదు సార్. ఈ రాష్ట్రంలో ఇమీడియట్గా మీరు కత్తెర పట్టుకొని వచ్చి దాన్ని ప్రారంభం చేసేటటువంటి ప్రాజెక్ట్ అది. మీరు తక్కువ డబ్బు ఒక 250 నుంచి 300 కోట్లు ఖర్చు చేస్తే మొదలుగా ఒక 150 నుంచి 200 ఇస్తే సరిపోతుంది. అక్కడ సార్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కూడా డబ్బులు లేవు. కలెక్టర్ ఖాతాలో పడ్డటువంటి డబ్బు 16-18 కోట్లు ఏదో ఇక్కడ నుంచి పర్మిషన్ ఇవ్వని కారణంగా మళ్ళా దానికి ఏదో పోయిందట, మళ్ళీ తిరిగి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తేనే అవుతుందట. ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్కు డబ్బులు ఇస్తే సార్ ఆ ఆదిలాబాద్లో కోటా చెనాక అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా 50,000 ఎకరాలు ఆయకట్టు సాగులోకి వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి గౌరవ మంత్రి గారు సాధ్యమైనంత తొందరగా ఆ నిధులు విడుదల చేసి పనులు కొంత తొందరగా జరిగే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని
మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను సార్. మా ఏరియా అంతా కూడా సాత్నాల అదేవిధంగా పెనుగంగ పరివాహక ప్రాంతం సార్. వరదలు వచ్చి ఆ ప్రాంతం అంతా మునిగిపోతుంది. రైతు 2 నెలలు కష్టపడి పంట పండిన తర్వాత 70-80% కాతకొస్తుంది పూతకొస్తున్న సందర్భంలో పంటంతా కొట్టుకపోతుంది సార్. మాకు సాత్నాల ప్రాజెక్ట్ అదేవిధంగా కోటా చెనాక ఈ 2 పూర్తయితే తప్పితే రైతుల బతుకులు బాగుపడాయి. కాబట్టి దయచేసి మీరు ప్రభుత్వం ఆ రకంగా రైతులకు మంచి జరిగే విధంగా దృష్టి పెట్టాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను సార్. ఇక నిన్ననే ఆర్ఎండ్బి మంత్రి గారికి అదేవిధంగా ఆర్థిక మంత్రి శాఖ వాళ్ళకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసిన ఆదిలాబాద్లో ఆరోబి సార్ 2017లో ప్రారంభమైంది సార్. నేను 2014లో ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా ఢిల్లీలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చా అంటే నరేంద్ర మోడీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి తిరగంగా 2017లో దాన్ని మంజూరు తీసుకొని వచ్చిన. 2017లో నేను మంజూరు తీసుకొని వస్తే సార్ ఇది 2024. ఇప్పటిదాకా ఆదిలాబాద్లో ఆరోబి పూర్తయితలేదు. అది ఇప్పటిదాకా 80% కంప్లీట్ అయి ఉన్నది. మిగతా 20% కంప్లీట్ కావాలి. దానికి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డబ్బు ఇస్తలేదు, కాంట్రాక్టర్కు పేమెంట్ ఇస్తలేదు. ఆ కాంట్రాక్టర్ మొత్తం తట్టాబట్టా పట్టుకొని మొత్తం అంత లారీలన్నీ పట్టుకొని వెళ్ళిపోయిండు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నేను పనిచేసే పరిస్థితి లేదని కాంట్రాక్టర్ బహిరంగ మాట్లాడేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. దయచేసి మీ ద్వారా ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఇట్లా 80% 70% అయినటువంటి పనులకు మీరు పాజిటివ్ ఆలోచనతో దృష్టి పెట్టండి. అవన్నింటిని కూడా పూర్తి చేస్తే ప్రారంభోత్సవం చేసేది మీరే. మీరు ప్రారంభోత్సవం ఈరోజు సభలో మీరు చేసినటువంటి మంచి పనుల గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నామో రేపు మా ఆదిలాబాద్ సభలో కూడా మీరు చేసినటువంటి సాయాన్ని గొప్పగానే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. చివరికి ఎన్నికలు జరిగే సమయంలో ఎవరు మంచి చేశారు ఎవరు చెడు చేశారు ఏందనేది అంతిమంగా తర్వాత ఎలక్షన్లో ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. కానీ ఈ సమయంలో మీరు ఏం మంచి చేసినా మేము మంచిగా మాట్లాడతాం. కాబట్టి దయచేసి నా ఆదిలాబాద్లో ఆరోబికి నిధులు విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వానికి మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం సార్. ఇక దివ్యాంగుల పరిస్థితి సార్ చాలా బాధాకరంగా ఉంది. వాళ్ళు ఎక్కడ తిరగలేరు సార్. వాళ్ళు ఏ బ్యాంకు దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా బ్యాంకర్లు వాళ్ళని మాట్లాడించేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. దివ్యాంగుల కొరకు ఒక పాలసీ తీసుకురండి. వాళ్ళు బ్యాంకు నుండి ఉపాధి కొరకు ఏ లోన్ తీసుకున్నా కూడా దానికి ప్రభుత్వమే గ్యారంటీ ఇచ్చే విధంగా ఒక పాలసీ తీసుకురండి. దాని ద్వారా దివ్యాంగులకు కొంత మనం ఊరటనిచ్చిన వాళ్ళమైతాం. సమాజం అంతా కూడా వాళ్ళ వెంట ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళ మనసులో ఉన్నటువంటి బాధ జీవితాంతం ఒక రకమైనటువంటి బాధతో బతుకుతారు. సమాజం వాళ్ళకు భరోసా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దివ్యాంగుల గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలని మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ సమయం ఇచ్చినటువంటి మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా సార్. మంత్రి గారు. స్పీకర్ సార్, బ్రీఫ్ ఇంటర్వెన్షన్. నేను చివరిగా సభ్యులందరూ మాట్లాడే దాని మీద కూడా జవాబు చెప్తాను. ఫస్ట్లీ, నేను ఈ శాసనసభకి 6 సార్లు ఎన్నికైనా, ఒకసారి పార్లమెంట్కి. నిజంగా భారతదేశంలో లెజిస్లేచర్స్ రికార్డులో ఇది చాలా అరుదైన సందర్భం. కంటిన్యూస్గా ఇన్ని గంటల పాటు ప్రతి సభ్యుడు కూడా వారి అభిప్రాయం తెలియజేయడం. మరి ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ది లెజిస్లేటివ్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ అండ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్, ఆల్సో ది ఆనరబుల్ స్పీకర్ అండ్ ఆల్సో ది అపోజిషన్ మెంబర్స్. అదేవిధంగా ఇట్ మే బి పర్టినెంట్ ఆల్సో టు మెన్షన్ దట్ ఈరోజు జరుగుతున్న రుణమాఫీ విషయంలో స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఇట్స్ ఎ యునిక్ రికార్డ్ దట్ ఇన్ ఎనీ స్టేట్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ 2 lakh rupees farm loan waiver is a very, very admirable gesture to farmers. నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారిని, అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా ఆ విషయంలో కూడా అభినందిస్తూ, నేను 2-3 విషయాల్లో వై ఐఎమ్ ఇంటర్వ్యూనింగ్ ఇస్ దట్ కొందరు సభ్యులు చెప్పే విషయాలు ఆన్ రికార్డ్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ వే అని ఐఎమ్ ఇంటర్వ్యూనింగ్. ముందుగా నా ముందు మాట్లాడిన పాయల్ శంకర్ గారికి నేను హార్ట్ఫుల్గా మీకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నా. మీరు నన్ను కలిసినప్పుడు చెప్పిన చెనాకా కొరాటా ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తాము. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 80-90% పూర్తయిన ప్రాజెక్టులని పూర్తి చేసి కొత్త ఆయకట్లని సృష్టిస్తాము. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో వర్క్స్ మీద, అంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కాస్ట్ కాకుండా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద మా ప్రభుత్వం ఇరిగేషన్ వర్క్స్ మీద 10,828 కోట్లు ఖర్చు చేయబోతున్నాం. దిస్ ఇస్ ఎ రికార్డ్ ఇన్ తెలంగాణ.
గత అన్ని సంవత్సరాల కంటే హైయెస్ట్ అమౌంట్. దీని తర్వాత కూడా ఇది ఖర్చు చేసి ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ మరి ప్రోగ్రెస్ చేసేది ఉంటే దీనికంటే కూడా ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు సభాముఖంగా మీకు మీ ద్వారా యావత్ ప్రజానీకానికి అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను. స్పీకర్ సార్, చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు అవుట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ నేను వారు చెప్పిన సజెషన్స్ కానీ క్రిటిసిజం కానీ చాలా పాజిటివ్గా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను. వాళ్ళు సివిల్ సప్లైస్ చెప్పిన విషయాల్లో నేను ముందుగా కొన్ని కరెక్ట్ చేయదలుచుకున్నాను. సరే, ఇన్ని రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి, ఇన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎల్పిజి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, మరి ఇంతమందికి ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు అనే విధంగా మాట్లాడడం జరిగింది. మా ప్రభుత్వం ఎల్పిజి సిలిండర్స్ విషయంలో యాక్టివ్ ఎల్పిజి కనెక్షన్ ఉండి తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎల్పిజి సిలిండర్ 500 రూపాయలు ఇవ్వడానికి కట్టుబడి ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు 42.9 లక్షల బెనిఫిషరీస్కి ఇస్తున్నాము. ఈ మధ్యనే ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను కేంద్ర పెట్రోలియం మినిస్టర్ కలిసి ఈ సిస్టంలో మరింత మెరుగుపరచడానికి స్పీకర్ సార్ మేము ఇప్పుడు ఆయిల్ కంపెనీస్కి అడ్వాన్స్ అమౌంట్ ఇస్తున్నాం. ఏమని, మీరు కస్టమర్స్ నుంచి 500 రూపాయలే ఛార్జ్ చేయాలి అని. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిస్టమ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఫుల్ అమౌంట్ తీసుకొని ఆ తర్వాత బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ 500 రూపీస్ అండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది కస్టమర్. 3 రోజుల్లో డిబిటీ 3 రోజుల్లో ఇస్తున్నారు. దానికంటే సిస్టమ్ని ఇంకా మెరుగుపరచాలి, కస్టమర్ 500 రూపాయలే కట్టాలి అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో సీఎం గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు, నేను, హర్దీప్ పురి గారు కలిసి ఆయిల్ కంపెనీస్కి మేము ముందే ప్రతి నెల ముందే పైసలు కడతాము, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు 500 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ ఛార్జ్ చేయమని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు పరిశీలన చేసి చెప్తామన్నారు. నేను స్పష్టమైన అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను, ఈ మహాలక్ష్మి స్కీమ్ కింద 500 రూపాయలు గ్యాస్ సిలిండర్ విషయంలో తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళ అందరికీ ఇవ్వడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు 42.9 lakh బెనిఫిషరీకి ఇస్తున్నాము. ఇంకా ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రజాపాలన అప్లికేషన్ పెట్టుకోలేదో, ఏమున్న కారణం ఉండొచ్చు, రాని వాళ్ళకందరికీ కూడా ఇప్పుడు మేము ఓపెన్ చేసిన ప్రజాపాలన సేవా కేంద్రాలకి అప్లికేషన్ పెట్టుకోమని చెప్పండి. ఆన్ రికార్డ్ ఇన్ ద హౌస్ ఐఎమ్ గివింగ్ మై వర్డ్, అందరికీ ఇదే బెనిఫిట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాము. అదేవిధంగా రేషన్ కార్డు విషయంలో కూడా చాలామంది సభ్యులు మాట్లాడారు. చాలా కేటగిరిక్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను స్పీకర్ సార్. ఎల్లుండి మా క్యాబినెట్ మీటింగ్లో దాని విధి విధానాలు ఫైనలైజ్ చేస్తున్నాము. రాష్ట్రంలో ఎలిజిబుల్ అందరికి కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి కొత్త వాళ్ళకందరికి కూడా రేషన్ కార్డ్స్ ఇవ్వబోతున్నాము. మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, ఈ రేషన్ కార్డు విషయం, రేషన్ కార్డులు ఇవ్వబోతున్నాము. అతి త్వరలో రేషన్లో సన్నబియ్యం ఇవ్వబోతున్నాము. కేటీఆర్ గారు కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తారు. యూ విల్ అప్రిషియేట్, ఐఎమ్ షూర్. ఎస్, ఇప్పుడు వాస్తవంగా మేము ఇన్హెరిట్ చేసిన రేషన్ సిస్టమ్ ఏముందంటే, రేషన్ కార్డ్స్కి ఇప్పుడు కోర్స్ గ్రెయిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది దీని కన్జంప్షన్ చేయలేక కనీసం 50% పీడిఎస్ రైస్ రీసైకిల్ కావడం, రకరకాలుగా మిస్యూజ్ కావడం. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ 40 రూపాయలు కొంటున్న బియ్యం ఉచితంగా మనం బెనిఫిషరీకి ఇస్తున్నా అది మిస్యూజ్ అవుతుందనే ఒక కన్సర్న్తో అంత కొన్ని వేల కోట్లు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో క్యాబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. మేము ఈ ఖరీఫ్ పంటలో సన్న వడ్లు 500 రూపాయలు బోనస్కి ప్రొక్యూర్ చేయబోతున్నాం. ఆ వడ్లని, అది మా సిస్టమ్, అది మా డెసిషన్. కేటీఆర్ గారు సరే, ఓకే, ఫైన్, దిస్ ఇస్ అవర్ డెసిషన్ నౌ. వీ కెన్ గో టు ద పబ్లిక్ ఆన్ దాట్, బట్ దిస్ ఇస్ అవర్ డెసిషన్ నౌ. ఇంకోటి చెప్తా,
రూపాయలు బోనస్తో కొనుగోలు చేయబోతున్నాం. ఆ వడ్లని మిల్లింగ్ చేసి ఆ ఫైన్ రైస్ ని రేషన్ కార్డ్ అందరికి కూడా సన్న బియ్యం ఇవ్వబోతున్నాము. మరి అదేవిధంగా రేషన్ కార్డు విషయంలో నా ముందు సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ గంగుల కమలాకర్ గారు వాళ్ళు ఏదో కార్డులు ఇచ్చినట్టుగా కొన్ని ఫిగర్ చెప్పారు. నేను అఫీషియల్ ఫిగర్ చెప్తున్నా స్పీకర్ గారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ రోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న తెల్ల రేషన్ కార్డులు 91,68,231 కార్డులు. ఈరోజు తెలంగాణ ఉన్న కార్డులు 89,96,000 కార్డులు. గత 10 ఏళ్లుగా కొత్త రేషన్ కార్డు ఇష్యూ విషయంలో అరాకొరా కొన్ని మీరు యాడా కొన్ని ఇచ్చిండొచ్చు, కానీ సిస్టమేటిక్ గా బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ అందరినీ కవర్ చేసే ఉద్దేశంతో ఈ ఎమ్మెల్యేలను వాళ్ళందరినీ మీ ఊర్లో అడగండి, ఎక్కడన్నా 10 ఏళ్ల నుంచి కొత్త రేషన్ కార్డు ఇచ్చిండ్రా? ఇవ్వలేదు. ఐఎమ్ స్టేటింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. మీరు సరే ఆ లెక్కలు కమలాకర్ గారు, ఆ లెక్కలు నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇది మీరు అడ్వర్టైజ్ చేసి బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ అందరినీ కవర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేయలేదు. మేము చేయబోతున్నాము. మేమిచ్చే తెల్ల రేషన్ కార్డుకి ఎల్లుండి జరిగే క్యాబినెట్ మీటింగ్లో సబ్ కమిటీ ఫైనలైజ్ చేసి విధి విధానాలు ఫైనలైజ్ చేస్తాము. ఇన్కమ్ లిమిట్ కానీ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ కానీ ఈరోజు బీపీఎల్ ఫ్యామిలీకి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. ఇది ఇన్కము, ఈ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ అంటే దీని బిలో ఉన్న వాళ్ళు బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ అని. ఆ విషయాన్ని ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే ఎవరు పంపించినా ఇస్తాము. ఓకే రైట్. అదేవిధంగా సన్న బియ్యం విషయంలో గంగుల కమలాకర్ గారు కొన్ని విషయాలు. స్పీకర్ సార్, డిసెంబర్ 7వ తారీఖు నుంచి నేను సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ని. ఈ రాష్ట్రంలో ఒక్క గింజ సన్న బియ్యం ఏం కొనలేదు. ఆన్ రికార్డ్ ఐఎమ్ సిటింగ్, ఒక్క గింజ సన్న బియ్యం కొనలేదు. He said that, you are not there. He said that. No, మీరేమన్నారు? ఏం తెలియదు, ఏమవుతుంది, ఏం జరగలేదు, ఒక్క గింజ సన్న బియ్యం కొనలేదు. ఐఎమ్ సెటింగ్ ఇట్ ఆన్ రికార్డ్. అదేవిధంగా ప్యాడీ ఆక్షన్ గురించి కూడా కమలాకర్ గారు మాట్లాడారు. ఆయన మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడే ఈ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టినారు. ఇంకోటి ఏమన్నాడు, తెలంగాణ వాళ్ళని పార్టిసిపేట్ చేయనీయలేన్నారు. కమలాకర్ గారు, తెలంగాణ వాళ్లే పార్టిసిపేట్ చేయాలని తెలంగాణ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆ ఆక్షన్ లో మ్యాండేటరీ చేసింది మేము. అదేవిధంగా వారు ఏమన్నారు, సన్న బియ్యము 1.6 lakh మెట్రిక్ టన్స్ ఉన్నారు. వాస్తవం లేదు, 40,000 ఉంది. ఆ 40,000 మిల్లింగ్ చేసి ఇప్పుడు సన్న బియ్యం కింద హాస్టల్స్కి, మిడ్ డే మీల్స్కి అన్నిటికి ఇస్తున్నాం. ఆక్షన్ విషయంలో కొన్ని మీకు క్లారిటీ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఈ విధమైన ప్రచారం కరెక్ట్ కాదు. మీరు ఆక్షన్ చేసి టెండర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు 1,700 రూపాయలు, 20 రూపాయలు ఎంత ఉండే, 1,720 ఆర్ సంథింగ్. అదేవిధంగా వేరే రాష్ట్రాల్లో ఏ రేట్ వచ్చిందో చూడండి. మధ్యప్రదేశ్లో ఆక్షన్ చేస్తే 1271, ఛత్తీస్గఢ్లో ఆక్షన్ చేస్తే 1421. మేము ఆక్షన్ చేస్తే ఏ ధాన్యానికైతే మీరు 1,720 రూపాయలు ఎంతో 1723 సంథింగ్ మీకు వచ్చిందో, దొడ్డు ధాన్యానికి 2007 వచ్చింది, సన్న ధాన్యానికి 2400 వచ్చింది. దయచేసి మీరు గమనించాలి. అదేవిధంగా ఇంకోటి గమనించండి మీరు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ జూలై నెలలో ఇంకో స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది, ఓపెన్ సేల్ ఆఫ్ రైస్, వేర్ దే పుట్ ద maximum price at 2,400. అంటే ధాన్యం 2,400 ధాన్యం అయితే రైస్ ధర 1,600, సారీ రైస్ 2,400 అయితే ప్యాడీ 1,600. ఇప్పుడు ఇవి గత కొంత సంవత్సరాల నుంచి వచ్చిన రేట్లు అయితే
మీరు దాన్ని తప్పుపట్టడం ఇది చాలా విడ్డూరంగా ఉంది. అదేవిధంగా మీరు జూన్ 23లో ఈ ప్యాడీని మీరు ఆక్షన్కి పెట్టినప్పుడు సోక్డ్, డ్రెంచ్డ్, డిస్కలర్డ్, మే నాట్ బి ఫిట్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్ రకరకాలుగా దాన్ని మీరు డిస్క్రైబ్ చేశారు. ఆ ప్యాడీని మేము ఆక్షన్ చేసేసరికి ఇంకో 6 నెలలు దాటింది. మరి ఇంకొంత తడిసి, ఇంకొంత డిస్కలర్ అయి, ఇంకొంత డిగ్రేడ్ అయింది. దానికి మీరు పెట్టిన ఆప్షన్కి మేము పెట్టిన ఆప్షన్కి 1100 రూపాయలు ఎక్కువ ప్రైస్ వచ్చిన విషయం కూడా నేను మీకు మనవి చేస్తూ, మరి మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ ఇది రైట్గా చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మీరేమన్నారు, మీరు 48 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఈ యాసంగిలో ప్రొక్యూర్ చేసిండ్రు, అంతకన్నా ఎక్కువ అన్నాం. సభ్యులందరికీ తెలియజేయాలి, ఇప్పుడు మార్కెట్లో సన్న బియ్యానికి రేటు చాలా హై ఉండి సన్న వడ్లు ఎవరు గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్కి ఏ రైతులు కానీ ఏ మిల్లర్ ఆఫర్ చేస్తలేరు. ఐఎమ్ స్టేటింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్రశాంత్, ఐఎమ్ స్టేటింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. మార్కెట్ ప్రైస్ సన్న వడ్లకి సన్న బియ్యానికి మచ్ హైయర్. సో దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫార్ గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్. దాన్ని మీరు దీనికి లింక్ చేసి చేయడం ఇది సరైనది కాదు కమలాకర్ గారు. అదేవిధంగా మేము ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయిస్తే ఎంత నిర్లక్ష్య వైఖరితో అమూల్యమైన ప్రజాధనం వారి హయాంలో మిస్యూజ్ అయిందంటే 20,000 కోట్ల ప్యాడీ మీరు అన్సెక్యూర్డ్గా మిల్లర్ల దగ్గర పెట్టడం జరిగింది. అంటే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకొని ప్యాడీ ఫార్మర్స్ నుంచి కొని మిల్లర్లకి అన్సెక్యూర్డ్గా ఇవ్వడం జరిగింది. మేము అది చేయడం లేదు, చేయబోము. ఇప్పటికి మేము వచ్చే ప్రొక్యూర్మెంట్ నుంచి మిల్లర్ల దగ్గర 25% బ్యాంక్ గ్యారెంటీ అడగబోతున్నాము. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, నేను ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బి టేక్ దేర్ సజెషన్స్ ఇన్ ఎ వెరీ కన్స్ట్రక్టివ్ పాజిటివ్ వే వితౌట్ క్రిటిసైజింగ్ టూ మచ్. ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేయించినాం. ఒక శాంపుల్గా అంటే ఎవ్రీ బ్యాగ్ లెక్కబెట్టి చేయిస్తే 50% ఆఫ్ స్టాక్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ఎప్పుడు ఇది మీరు ప్రొక్యూర్ చేసి అమూల్యమైన ప్రజాధనంతో ప్యాడీ కొనుగోలు చేసి మీ హయాంలో మిల్లర్ దగ్గర పెట్టింది మోర్ దెన్ 50% ఇస్ మిస్సింగ్. ఇక మీరే అడుగుతున్నారు 90 రోజులు ఎంత ప్రొక్యూర్ చేసిండ్రు. అరే సగం ధాన్యం ఎక్కువనో లేనే లేదు, దానికి ఎవరేం చేస్తారు. అయినా సరే మేము చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని దానికి కూడా రికవరీ చేసే ప్రయత్నం సీరియస్గా చేస్తున్నాము. మీరు ప్రొక్యూర్ చేసిన ప్యాడీ మిల్లర్ దగ్గర పెట్టి ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేసినాం. మేము వచ్చిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేసినాం. మేము వచ్చిన తర్వాత మిస్సింగ్ ప్యాడీ ఈజ్ నాట్ మోర్ దెన్ 2-3%. మీరున్నప్పుడు పెట్టిన ప్యాడీ మోర్ దెన్ 50%. నిజంగా రైట్ స్పీకర్ సార్, ఈ 7 నెలలు సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్గా వీ హ్యావ్ ట్రై టు రిఫార్మ్ ద సిస్టంలో కొంత డిసిప్లిన్ తీసుకురావాలి, కొంత ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకోవాలి, కొంత ఇంటిగ్రిటీ తీసుకోవాలని విషయం దయచేసి మీరు గమనించాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ థ్యాంక్ యూ స్పీకర్ సార్. జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు. క్లారిఫికేషన్స్ లాస్ట్కి ఇస్తాను, నేను లాస్ట్కి ఇస్తాను. అధ్యక్ష, గౌరవనీయులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వారు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పడం జరిగింది. అధ్యక్ష, ఈరోజు ప్రతి అంశానికి వారు అడగని అంశానికి కూడా
ఈరోజు ప్రజలకు సంబంధించిన అంశం కనుక వారి ఇంటర్వ్యూనై వారు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. వారికి అలవాటు అయిపోయింది బురద జల్లేసి ఇక కూర్చుందామని అనేక అంశాలపై మరి వారు జవాబు చెప్పడం అధ్యక్ష. ఈరోజు నేను మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను, ఇంకోటి డిమాండ్స్కి సంబంధించిన రిప్లై మరి మంత్రుల సంబంధించి వారి దగ్గర నుంచి రిప్లై మొదలు పెట్టమని కోరుతా ఉన్నాను. వారికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు లేదు సార్. అప్పుడు డిమాండ్స్ మాట్లాడతారు, వారికి సంబంధించిన సార్ డిమాండ్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారు అడగమనండి క్లారిఫికేషన్. డిమాండ్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అడగమండి సార్ క్లారిఫికేషన్. సార్ డిమాండ్స్ పెడతా ఉన్నప్పుడు క్లారిఫికేషన్ అడగాల సార్. ఇదేం సార్ ఇది పేరు వారు కూడా అన్న సార్ పేరు తీసుకోవడం వారు అడిగింది కనుక పేరు తీసుకున్నారు వారు. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఇప్పుడు నేను మీ పేరు తీసుకోలేదు, వారి పేరు వారు అడిగింది కనుక వారు పేరు తీసుకున్నారు. వారు అడిగినరు గౌరవ సభ్యులు కమలాకర్ గారు ఈ విధంగా అడిగినరు, మంత్రి గారు సమాధానం చెప్పిండ్రు, దానికి పేరు తీసుకున్నాం. మాకు కావాలంటే అందరి పేర్లు వస్తాయి అధ్యక్ష. మరి అందరూ 119 మంది మాట్లాడాలంటే ఎట్లా అధ్యక్ష? ఎందుకు మాట్లాడిచ్చినాం గంటలు మాట్లాడిచ్చినాం. అదే చెప్పిండ్రు, పొద్దున 3 గంటల వరకు కూడా మాట్లాడిచ్చినాం. అదే విధంగా బురద జల్లే కార్యక్రమం చేస్తే మీకు సమాధానం చెప్తే మళ్ళా సమాధానం చెప్పి ఈరోజు ఇప్పుడు కూడా స్పష్టంగా చెప్పిండ్రు వారు. ప్రతి మాటకు మీరు సమాధానం దొరికింది. మళ్ళా ఇంకా కూడా దాంట్లో ఏదో ఎత్తే ప్రయత్నం చేస్తే ఎట్లా అధ్యక్ష? దయచేసి నేను గౌరవ శాసన సభాపతిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. మరి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు మరి డిమాండ్స్ సంబంధించిన రిప్లైకి వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇంకా ఏమి అధ్యక్ష వారికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉంటే కావాలని ఏదో అంశంపై మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసేట అధ్యక్ష. ఈరోజు మీరు చెప్పిన ఆక్షన్ దానిపైన మాట్లాడారు, మీకు చెప్పిన సన్న రకం బియ్యం పైన మాట్లాడారు, మీరు చెప్పిన వైట్ రేషన్ కార్డు విషయంలో చెప్పారు. అనేక విషయాలపై స్పష్టతతో వారు జవాబు చెప్పిన తర్వాత ఇంకా కూడా వారు ఇంకేదో మాట్లాడాలి, దాంట్లో ఏదో కనుగొనాలి. ఈ రోజు వారు చెప్పిన జవాబులో పూర్తి స్థాయిలో స్పష్టత వచ్చింది. మరొకసారి ప్రజలను కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి అనే ఆలోచనతో ఉంటే సభా సమయాన్ని వృధా చేయడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. బాధ్యతగా మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నప్పుడు చెప్పిన ప్రతి అంశాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పారు అధ్యక్ష. వారు ఏం చెప్పారు? మేము పాజిటివ్గా తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. ఎంత మంచిగా చెప్పారు అధ్యక్ష. పాజిటివ్గా తీసుకుంటాము, మేము మీ సలహా సూచనలు కూడా పాజిటివ్గా తీసుకుంటామని చెప్పారు మంత్రి గారు. ఎట్లా సార్ ఇది? దయచేసి నేను గౌరవ సభ్యులను కోరుతా ఉన్నాను, లెట్స్ కంప్లీట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అధ్యక్ష. అరే సార్ మళ్ళా అదే మాట్లాడతారు ఏదో అధ్యక్ష. జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడండి. గౌరవ మంత్రి గారు, నేను ఒక్కటే మీ ద్వారా మీ ముందే మాట్లాడినా, ప్రజలకు అనుమానాలలో బహిర్గతం చేసే బాధ్యత, క్లారిఫై చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని. అదేనా కదా సార్? గౌరవ మంత్రి గారు ఏమన్నారు? 47 లక్షల మెట్రిక్ ధాన్యం ఎందుకు కొన్నాను అని అంటే, ఈసారి మా ప్రభుత్వ నమ్మకంతో సన్నబియ్యం ఎక్కువ వేసిరు అంటుండు. అంటే ఈ 10 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం ఎప్పుడు సన్నబియ్యం వేయలేదు సార్, ఇప్పుడే వేసిన సన్నబియ్యం. ప్రతి రైతు డెఫినెట్గా దొడ్డు బియ్యంతో పాటు సన్న బియ్యం సమానంగా చేస్తాడు, ఈసడం చేసిండ్రు. కానీ మేము ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసినాము, అప్పుడు కూడా 1,40,00,000 ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తాము, వారు అప్పుడు సన్న బియ్యం వేశారు. ఈసారి ప్రొక్యూర్మెంట్ ఎందుకు తగ్గింది అని అడిగిన. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కడే సన్న బియ్యం ఇచ్చిండ్రు, అంతమంది వేయాలంట సార్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, వారు సభ ముందట గౌరవ మంత్రి గారు, వి రెస్పెక్ట్ యూ, ఒక్క రేషన్ కార్డు ఇవ్వలే అన్నాడు సార్. ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ సార్. నేను ఒక 4.5 సంవత్సరాలు చేసిన 91 లక్ష మాత్రమే ఫస్ట్ నేను చెప్పింది సార్. సార్ సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఆంధ్ర విడిపోయినప్పుడు మనకున్న కార్డ్స్ కేవలం 54 లక్షలు మాత్రమే ఇచ్చింది సార్. సార్ ఆన్ రికార్డ్ సార్. అండ్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డ్స్ వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వము మీకు 54 లక్షల రేషన్ కార్డ్స్ ఇస్తామన్నారు. వారేమన్నారు? 91 లక్షలు అన్నారు. కాదు సార్,
తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీరు 54 లక్షలు ఇస్తే మా పేదలు ఏం కావాలి, స్టేట్ భరిస్తుందని చెప్పేసి ఆ రోజు 35,50,000 స్టేట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు ఇచ్చారు సార్. ఇది అడిగాడు. ఇంకో నెంబర్ 2 మళ్ళీ ఒక కార్డు ఏదైనా సార్, ఇది మీకు పంపిస్తా సార్. డేట్ సార్ 2016 నుంచి 2022 వరకు శ్రీధర్ బాబు గారు సజీవ సాక్ష్యం. 2021లో నేనే న్యూ రేషన్ కార్డు లాంచ్ చేసింది భూపాలపల్లి జిల్లా కాన్స్టిట్యూన్సీలో, భూపాలపల్లి జిల్లాలో, భూపాలపల్లి దగ్గర. నేను 2021లో 3,11,000 కార్డ్స్ ఇచ్చిన పెట్టాము. ప్రతి ఇయర్ ఇచ్చుకుంటా పోయి సార్ 6,47,000 కమిషన్ ఉన్నారు కదా సార్, రికార్డు చెప్పారు. ఇప్పుడు 6,47,000 ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చుకుంటా వచ్చి 20,70,000 మంది లబ్ధిదారులు సార్. దిస్ ఆన్ రికార్డ్ సార్. ఇది ఫెయిల్ అయితే గిట్ట ఐ విల్ క్విట్ ఫ్రమ్ ద అసెంబ్లీ సార్. స్పీకర్ సార్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. స్పీకర్ సార్, ఒక విషయం. ఫస్ట్ ఎవరు సన్న బియ్యం నేనేమంటున్నా, సన్న బియ్యము, సన్న వడ్లు మార్కెట్ రేట్ వాజ్ మచ్ హైయర్. సో రైతులు కానీ రైస్ మిల్లర్లు కానీ గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ కి రాలేదు, బయట అమ్ముకుని చెప్పిన. రెండో విషయము రేషన్ కార్డు విషయంలో ఒక నిమిషం, రేషన్ కార్డు విషయంలో అది తప్పు వాళ్ళు మాట్లాడేది. రేషన్ కార్డు విషయంలో స్పీకర్ సార్, మీరు ఇక్కడ స్పీకర్ సార్, మంత్రి మాట్లాడుతా స్పీకర్ సార్, ఇస్తాను నేను, వారు మాట్లాడంగానే ఇస్తా. స్పీకర్ ఏమంటున్నారు, నేనేమంటున్నారు ఫిగర్స్, మీరు ఎట్లా అంటారు? మీరు ఇట్లా ఒక నిమిషం. స్పీకర్ సార్, నేను అంటున్న విషయము ఇది ఫ్యాక్ట్, ఇది జస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఆన్ రికార్డ్ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్. ప్లీజ్ కూర్చోండి. తెలంగాణ ఆవిర్భావమైన రోజు తెలంగాణలో ఉన్న జిల్లాల్లో రేషన్ కార్డులు 91,68,231 కార్డులు, 91,91,68,231. ఈ రోజున్న రేషన్ కార్డులు 89,96,000. ఏవి ఎక్కువ కార్డులు అధ్యక్ష, ఏది ఎక్కువ కార్డులు? అదేవిధంగా ఒక తప్పుడు విషయం సభలో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం 54 లక్షల కార్డు ఇచ్చిందని, ఆ తర్వాత కేసీఆర్ ఇంటర్వ్యూన్ అయి అడిషనల్ కార్డు ఇచ్చింది. ఇది పొరపాటు. ఈ కార్డులు గతంలో కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి. ఆ 35 లక్షల కార్డులు గతంలో ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి. దయచేసి మీరు మాజీ మంత్రి, మీకు ఈ విషయం తెలుసు. ఇది ఎందుకు మీరు హౌస్ ని మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు? ఆ 35 lakhs కార్డ్స్ గతంలో కూడా ఉన్నాయి. మీరేం కొత్తగా రెస్టోర్ చేయలే, కొత్త ఇవ్వలేని చెప్పి మనం చేస్తున్నారు. గౌరవ మంత్రి గారు ఒక్కటి సార్ ప్యాడీ వాళ్ళు యాక్షన్ చెప్తున్నారు సార్. నేను తమరు కూడా చెప్పిన, మొదటిసారి మేము యాక్షన్ పెడితే 1800 కోడి చేస్తే మేము రిజెక్ట్ చేశాము, మళ్ళీ టెండర్ పిలిచాము 25 లక్షలకు. సార్ రెండోసారి టెండర్ పిలిచిన దాన్ని ఎందుకు రద్దుపరిచిన నెంబర్ 1 పాయింట్ సార్. దాన్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు కదా సార్. అప్పుడు 25 సరే మీరు 35 లక్షలకు టెండర్ పిలిచారు సార్. ఈ 35 lakhs మెట్రిక్ టన్ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసినందుకు ఏ కంపెనీలు వచ్చినాయో సభా సంఘం ముట్టండి, ఎవరు టెండర్ తీసుకున్నారు ఆ యాక్షన్ మొత్తం కూడా హౌస్ కమిటీకి పెట్టాను సార్. ఏమంటలేను. నెంబర్ 2 ఏం సార్, ఎందుకోసం మనం యాక్షన్ చేసినాం మనము? అక్కడ ఉన్నాయి సార్. ఎందుకు యాక్షన్ పెట్టాం సార్? తడిసిన ధాన్యం ఏమన్నా మీ దగ్గర తడిసిన ధాన్యం ఉంటే సార్ మనం టు వెకేట్ ద కేటీఆర్ గారు, నా దగ్గర మూడు టీవీలు ఉన్నాయి, 3 కమలాకరే కనబడుతున్నాడు సార్. యాక్షన్ ఎందుకు పెట్టినాం సార్? మనము అక్కడ గోడౌన్లు ఖాళీ కావాలి, రైస్ మిల్ ఖాళీ కావాలని యాక్షన్ పెట్టాం సార్. నెంబర్ 1 పాయింట్ సార్. ఈరోజు మంత్రిగా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వనండి, ఎవరు డబ్బులు కట్టవసరం లేదు,
ప్యాడీ ఎవరైతే మీరు పెట్టలేదో వాళ్ళందరూ 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్ ధాన్యాన్ని ఇమ్మీడియట్గా టెండర్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇచ్చామని చెప్పి ఇవాళ హౌస్ ధర ఇచ్చేయండి, ఇవాళ స్టేట్మెంట్ చేయండి. ఇవాళ వారు ఎవరైతే సార్ ఎవ్రీ రైస్ విల్ హ్యావింగ్ ద ప్యాడీ, ఎవ్రీ రైస్ విల్ హ్యావింగ్ ద ప్యాడీ, దే ఆర్ రెడీ టు గివ్ ద ప్యాడీ. గవర్నమెంట్ ప్లీజ్ మీరు గవర్నమెంట్ రైస్ నుంచి తెచ్చుకోమని చెప్పండి. డోంట్ కలెక్ట్ ద మనీ. స్పీకర్ సార్, దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్, దిస్ నాట్ కరెక్ట్. అరే మేము ఆఫీసర్ల టీమ్ తోని ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేసినామంటే మీరు ఎస్ నేను స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నా, ఆల్ రైస్ మిల్లర్స్ దయచేసి మీరు ప్యాడీ ఆప్షన్ లో ఏం చేయాలో చేయమని చెప్పండి. మీరు ఏమంటారు కదా. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్, గౌరవ మంత్రి గారు ఏమన్నారు, సన్న బియ్యము మేము టెండరు ఒక్క గింజ కూడా కొనలేదన్నారు సార్. నేను అదే క్లారిఫై ఏమన్నా సార్, సన్న బియ్యం టెండర్ పిలిచిండ్రు, అది ఉన్నదా లేదా, రద్దయిందా, సన్న బియ్యం కొంటురా లేదా అదే నేను అడిగింది అదే. వారు చెప్పిర్రు సన్న బియ్యం కొనమన్నారు. రైట్, వీళ్ళు అప్రిషియేట్ సార్. మన దగ్గర సన్న బియ్యం మరమట్టియండి, దాన్నే హాస్టల్కి ఇచ్చాను సార్. నెంబర్ 3 ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రభుత్వం అంటారు కదా సార్, తమ ముందు సభా సంఘం ముందు పెట్టండి. టెండర్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎవరు కాంట్రాక్టర్లు, ఎవరు టెండర్ తీసుకున్నారు, ఎంతవరకు ప్రొక్యూర్మెంట్ చేశారు, 35 లక్షల ధాన్యం ఎంత రికవర్ చేసుకున్నాము, ఎన్ని డబ్బులు వచ్చినాయి, మన కోడ్ చేసింది 2007 రూపాయలు అయితే హౌ మచ్ వి కలెక్టెడ్. డెఫినెట్గా మీరు అందరూ సభా సంఘం దృష్టి తీసుకురండి, ట్రాన్స్పరెన్సీ టెండర్ చేయండి అని మేము కోరుకుంటున్నాం. మేము అడిగింది అదే. క్లియర్గా ఉండండి, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంది కదా, యూఆర్ ఓపెన్ కదా. నేను అడిగింది అది. హౌస్ కమిటీలో పెట్టి ఫస్ట్ నుంచి మేము టెండర్ అప్పించడం మీరు తీయండి సార్. సార్ వారు ఇంకొకరు అన్నారు సార్, వారు ఇంకొకరు అన్నారు సార్, ఇంకొకరు అన్నారు మీరు అప్పనంగా మీరు రైస్ మిల్లకి ఇచ్చిండ్రు సార్. సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంటు ఇక్కడ ఉన్న కూడా ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ జేసీ గారు సార్, ప్రతి ఒక్కరు రైస్ మిల్లకు అలాట్మెంట్ వాళ్ళే ఇస్తారు సార్. వాళ్ళు సిఫారసు చేస్తేనే బదిలిస్తాం సార్. నేను మొదలైపోయాను సార్ మొదలైపోయాం సార్. ఏ రైస్ మిల్ దగ్గర ప్యాడీ ఉన్నా కూడా మీరు కానీ మేము కానీ ముక్కు పిండి వసూలు చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వం సార్. ఏ రైస్ మిల్ల దగ్గర ఒక క్వింటాల్ ప్రభుత్వం యొక్క రైసు ప్యాడీ ఉన్నా కూడా ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తాం, ఆర్ఆర్ వ్యక్తం జైలు పంపే ప్రయత్నం డెఫినెట్ చేయాలి సార్. దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రాపర్టీ. ఎస్ వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్. దాని మీద అవు చేయండి సార్. ఎన్ని రైస్ మిల్ దగ్గర ఎంత రైస్ ఉంది, ఎంత ప్యాడీ ఉంది, ఎంత రికవర్ చేసినాం, ఎన్ని కేసులు పెట్టినాం, డెఫినెట్ హౌస్ కమిటీ ఏంటి సార్. మన ప్రతి గింజ కలెక్ట్ చేసుకుందాం, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రతి గింజ కలెక్ట్ చేసుకుందాం సార్. మేము డెఫినెట్గా మేము వస్తాం సార్. కానీ వాళ్ళ ప్యాడీ మొత్తం కలెక్ట్ చేయండి. వై ఆర్ కలెక్టింగ్ ద మనీ ఫ్రమ్ దేమ్. 35 lakhs మెట్రిక్ టన్ ధాన్యంలో ఎంత ప్యాడీ వచ్చింది మనకు. వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద ప్యాడీ ఓన్లీ. దే హ్యావ్ ఏ సార్ వాళ్ళు ప్యాడీ ఇవ్వాలి. సార్ ఇంకొకటి సార్, కేటీఆర్ గారు మన వాళ్ళు ఏమన్నారు కేటీఆర్ గారు సార్, ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మేనిఫెస్టో సార్. వరి ధాన్యం బోనస్ 2183 బదులు 2683 ఇస్తామని చెప్పారు సార్. దొడ్డు వాట్లకు 500 బెనిఫిషియల్ సార్. సన్న బియ్యం అనలే, దొడ్డు బియ్యం సార్, దొడ్డు బియ్యం ఇది క్లియర్ ఉన్నది సార్. మెన్షన్ మొక్కజొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వాగ్దానం 500 బెనిఫిషియల్ సార్. సార్ ఇది మీ మేనిఫెస్టో సార్. వీఆర్ నాట్ డిబేటింగ్, దిస్ ఇస్ యువర్ మేనిఫెస్టో సార్. మీరు దొడ్డు బియ్యంకి ఇస్తాము చంద్రబాబు గారు, ఇది మీరు ఇచ్చిందే కదా సార్. సన్న బియ్యం ఇస్తారు ఎక్కడ చెప్పింది సార్ మీరు సన్న బియ్యం ఇస్తా చెప్పారు, దొడ్డు బియ్యంకి ఇస్తామని రాసింది సార్. దొడ్డు బియ్యం ఇస్తామన్నప్పుడు దొడ్డు బియ్యంకి ఇవ్వండి సార్. మేము అడిగింది సన్న బియ్యం ఇస్తాం ఎట్లా అంటారు మీరు ఇప్పుడు సార్? మీరు సివిల్ సప్లై మంత్రిగా చేశారు సార్. మీరు దొడ్డు బియ్యం ఎంత ఇస్తారు సార్, సన్న బియ్యం ఎంత ఇస్తారు సార్? సన్న బియ్యము ఇంట్లో భోజనాల మందం పెట్టుకుంటారు సార్. ఎంఎస్పి ఇస్తాం సార్. ఇంకోటి సార్, ఎఫ్సిఐ నామ్స్ ప్రకారం సన్న బియ్యం నాట్ ఈజ్ ఏ గ్రేడ్, సన్న బియ్యం నాట్ ఏ గ్రేడ్, సన్న బియ్యం బి గ్రేడ్.
ఎఫ్సిఐ నామ్స్ ప్రకారం దొడ్డు బియ్యమే ఏ గ్రేడ్ సార్, దొడ్డు బియ్యమే ఏ గ్రేడ్. ఒక్కొక్క రకంలో సన్న బియ్యం తీసుకోవడం ఎఫ్సిఐ దొడ్డు బియ్యం తీసుకుంటారు. కాబట్టి అందుకే దొడ్డు బియ్యం ఎక్కువ వస్తారు. కాబట్టి దాని దృష్ట్యా మీరు దొడ్డు బియ్యం ఇస్తున్నారు సార్. సార్ యాసంగిలో దొడ్డు బియ్యం అయితే ఏమిస్తాం సార్, ఈ టెంపరేచర్కు పలుకుతుంది సార్, అందుకని బాయిల్ చేస్తారు, అందుకే దొడ్డు బియ్యం వేస్తారు. మీరు యాసంగిలో ప్రతి దొడ్డు బియ్యం కూడా 500 ఇస్తున్నారు. సో వీఆర్ డిమాండింగ్ ప్రజల పక్షాన అన్ని రైస్ అన్ని ప్యాడీ కూడా 500 బోనస్ ఇవ్వండి అని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. యాజ్ యూ ప్రామిస్డ్. గౌరవ మంత్రి గారు మీరు రాకుండా అదే చెప్పాను, మీరు ఏది హామీలు ఇచ్చారో ప్రజలకు చెప్పండి అని చెప్తున్నాం సార్, మేము అంతగా నేను లేదు. ఇది సన్న బియ్యము సన్న వడ్లని రాష్ట్రంలో రైతులు పండించుకోవాలని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మా ప్రభుత్వం సన్న వడ్ల ప్రొక్యూర్మెంట్కి 500 రూపాయలు బోనస్ ఇవ్వబోతున్నాము. దట్ ఈస్ అవర్ పాలసీ. అధ్యక్ష ఒక్క నిమిషం సార్. అధ్యక్ష ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సవివరంగా ప్యాడీ ఆక్షన్ గురించి గత ప్రభుత్వం ప్యాడీ తీసిపోయి ఆడబెట్టిందో, ఆ పెట్టిన దగ్గర ప్యాడీ లేకుండా పోతే కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా గాలికి వదిలేసిపోతే ఇప్పుడు వారు వచ్చిన తర్వాత ఎంత జాగ్రత్తగా పడి వాటిని తీసుకొచ్చి ఆక్షన్ చేసి రాష్ట్ర ఖజానాకి డబ్బు జమ చేస్తూ ఉన్నారు. అధ్యక్ష చర్చ ఈరోజు 19 పద్దులపై చర్చ జరిగింది అధ్యక్ష. ఇప్పటికే ఆల్రెడీ 10 అవుతూ ఉంది. నిన్న తెల్లారుజామున 3:30 దాకా నడిపాము అధ్యక్ష. మనతో పాటు దాదాపు ఇక్కడ ఒక 200-300 మంది ఉద్యోగులు కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళు రాత్రి పోవాలి, మళ్ళీ పొద్దున్నే 10 గంటలకు హౌస్ రావాలి అధ్యక్ష. రాత్రి 3:30 దాకా ఇక్కడే ఉంచి పొద్దున్నే 10 గంటలకు రమ్మని అని చెప్తే వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అధ్యక్ష. దీన్ని గమనంలో తీసుకొని ఇప్పటికే పద్దులపై చక్కగా సవివరంగా అందరు సభ్యులు ఎలాబరేట్ మీరు ఇచ్చినంత టైం ఇచ్చారు. ఇంకా 7 మంత్రులు సమాధానాలు చెప్పాలి అధ్యక్ష. 7 మంత్రుల్ని ముందు వారి సమాధానాలు చెప్పనండి, తర్వాత ఏదైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే 1-2 వాళ్ళకి ఇవ్వండి అధ్యక్ష. మంత్రుల్ని ముందు మంత్రులందరినీ సమాధానం చెప్పనండి అధ్యక్ష. హౌస్ కమిటీ కావాలంటే దాని మీద సపరేట్ డిబేట్ పెడదాం. అసలు ప్యాడీలో ఎంత నష్టం జరిగిందో ఇంకా వారు పూర్తి లెక్కలు చెప్పలేదు, చెప్తే ఇది అవుతారు అధ్యక్ష. మంత్రులతో అధ్యక్ష ఇది తొండి వాదంతో ఇలా ముందుకు పోవటం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. మనం కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఇందులో పనిచేసే సిబ్బంది సభ్యులు మళ్ళీ తిరిగి రావాలి, పొద్దునే మళ్ళీ ప్రిపేర్ కావాలి, మళ్ళీ సభలో చర్చ జరగాలి. దయచేసి మంత్రులతో మాట్లాడించండి అధ్యక్ష, సమాధానాలు చెప్పించండి. థ్యాంక్ యూ. తుమ్మల నాగేశ్వరరావు సమాధానం అయిపోయింది. అలా అడిగింది అధ్యక్ష, ఈరోజు గౌరవ సభ్యులు డిమాండ్స్ మీద చాలా మంది సభ్యులు మాట్లాడారు అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగం మీద గౌరవ సభ్యులు విజయరమణ గారు, గండ్ర సత్యనారాయణ గారు, కోనవనేని గారు, పాల్వాయి హరీష్ గారు, కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు, కమలాకర్ గారు, ఎంఐఎం సభ్యులు, అదేవిధంగా మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, పాయల్ శంకర్ గారు. అధ్యక్ష, వ్యవసాయ రంగం మీద మాట్లాడినటువంటి సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా
మాట్లాడినటువంటి సభ్యులు ఇస్తా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చాలా మంది ఇస్తా కూర్చో. పంటల బీమా పథకాన్ని గురించి భవిష్యత్తులో ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల అకాల వర్షాల వల్ల పంట నష్టపోయినటువంటి రైతుకి మేలు జరగాలని చెప్పి పంటల బీమా పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారా లేదా అని చెప్పి గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా దాని మీద ఎంతో రైతుల మీద రైతుల కష్టాల మీద ఉన్నటువంటి రైతులందరూ కూడా ఆనాడు ఏం కావాలి మీకు? ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క ఎల్ఏ మినిస్టర్ గారు ప్లీజ్. చెప్తాం సార్, చెప్తాను వి విల్ రిప్లై సార్, వి విల్ రిప్లై. సార్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు సీనియర్ శాసనసభ్యులు స్టెప్స్ ఎక్కుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష, దయచేసి వారు ప్లీజ్ ప్లీజ్. దాన్ని దాటొద్దు సార్, మేము కూడా ఎప్పుడు రాలేదు, అధ్యక్ష మీరు కూర్చోండి ప్లీజ్. సార్ లెట్ దెమ్ టేక్ దేర్ సీట్స్ ప్లీజ్. పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ప్లీజ్. అధ్యక్ష, గౌరవ సీనియర్ శాసనసభ్యులు కమలాకర్ గారు అనేక అంశాల విషయంలో క్లారిఫికేషన్స్ కోరారు, కొన్ని అలిగేషన్స్ చేశారు. దానికి సంబంధించి మరి మా సహచర గౌరవ మంత్రి గారు పూర్తి స్థాయిలో సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. అన్ని తీర్ల సమాధానం, మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో సమాచారాన్ని కూడా ఇచ్చారు. 2014 నుంచి 2023 వరకు రేషన్ కార్డ్స్కు సంబంధించి, ప్రొక్యూర్మెంట్కి సంబంధించి, రైస్ మిల్లల అంశానికి సంబంధించి, ఈరోజు ఆక్షన్కు సంబంధించి వారు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. అయినా కానీ వారు సంతృప్తి చెందకపోవచ్చు. కానీ ఇంకేమైనా వారికి డౌట్స్ నివృత్తి చేయాలనుకుంటే డిమాండ్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి. రిప్లై మొదలుపెట్టారు మంత్రి గారు. ఆ సందర్భంలో వారు క్లారిఫికేషన్ అడగండి. మేము ఈరోజు స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం, వారికి సమాచారం అందినా కానీ వారు అనేక డిమాండ్లు మరొకసారి పెడతా ఉన్నారు. ఆ డిమాండ్కి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో సమాధానం చెప్పాం కనుక ఈరోజు వారు అడిగిన దానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దానికి తావు లేదని మేము స్పష్టంగా వారికి చెప్తా ఉన్నాం. తావు లేదని చెప్తా ఉన్నాం కదా, తావు డెఫినెట్లీ. నేను గౌరవ మాజీ మంత్రి గారికి కూడా వారు ఇక్కడే కూర్చొని ఉంటారు అధ్యక్ష. అనేక సందర్భాల్లో మరి ఆ రోజు సిఎల్పి నాయకులుగా ఉన్న భట్టి గారు, మేము, సీతక్క గారు, పోడెం వీరన్న గారు, జయప్రకాష్ గారు, రాజగోపాల్ గారు అనేక సందర్భాల్లో ప్రొటెస్ట్ చేస్తాము అని ఎప్పుడైనా న్యాయపరంగా కూడా ఉన్న అనేక అంశాల విషయంలో ఏ రోజు కూడా కనీసం మాట్లాడటానికి, ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి ఆ రోజు ఆస్కారం ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష, అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఈరోజు మేము చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష, మీరంటే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేదు. మేము మీ వేసిన ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పిన తర్వాత కూడా ప్రొటెస్ట్ అంటే దీనికి ఏమైనా అర్థం ఉందా అధ్యక్ష? నేను దయచేసి గౌరవ సభ్యులను కోరుతా ఉన్నాను, మీరు డిమాండ్స్ పరంగా ఉన్న రిప్లై ఇస్తా ఉన్న తరుణంలో మరి 7 సహచర మంత్రివర్గ సహచరులందరూ కూడా సమాధానం చెప్పేది ఉంది. మీరు క్లారిఫికేషన్ సందర్భంలో అనేక విషయాలను లేవనెత్తడానికి అవకాశం ఉంది. దయచేసి ఆల్రెడీ
మా సీనియర్ మంత్రి గారు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు రిప్లై మొదలు పెట్టారు. దాన్నే కొనసాగించాలని మేము ఇలా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు పిలిపేయండి, మంత్రి గారిని పిలిపేయండి. వారు సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చినటువంటి అంశాలన్నిటి మీద కూడా ప్రభుత్వం అనేక సందర్భాల్లో సభ్యులు అడిగినటువంటి డిమాండ్ మీద సభ్యులు లేవనెత్తినటువంటి సమస్యల పట్ల, రైతాంగానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నిటి మీద ప్రభుత్వం ఈనాడు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వారిచ్చినటువంటి మాటలకు అనుగుణంగా రైతులకు సంబంధించినటువంటి అంశాల పట్ల ప్రభుత్వం ఆ కార్యక్రమాలను నిర్వర్తించడానికి పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క బడ్జెట్లో పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్కి సంబంధించి బడ్జెట్ ప్రొవిజన్స్ పెట్టి ఈరోజు వ్యవసాయ రంగానికి అత్యధికమైనటువంటి తప్పకుండా జవాబు చెప్తాం, ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబు చెప్తాం. లేదు సార్, మీరు ఉండాలా, మీరు ఉండాలి, మీ అనుభవం ఉండాలి. మీరు గౌరవ సభ్యులు అడిగినటువంటి ప్రతిపాదనని ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. దయచేసి గౌరవప్రదంగా సభను నిర్వర్తిస్తే మంచిది. స్పీకర్ గారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు సభ్యులందరూ పాల్గొనేటట్టుగా ఈ యొక్క శాసనసభ నడుస్తున్నప్పుడు ఈరోజు మీరు చేసేటటువంటి కార్యక్రమం ప్రజలు హర్షించరని చెప్పి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. దయచేసి కూర్చోండి. సివిల్ సప్లైస్ మీరు అడిగిన దానికి ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. మీ అభ్యర్థన తిరస్కరించాము. మీ అభ్యర్థన ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. మీ అభ్యర్థనని తిరస్కరించాము. దయచేసి ప్రజలు మీరు ఇంకో రూపంలో రండి, మీరు వేరే చర్చలో రండి, దానిపైన కూడా మాట్లాడతాం, అప్పుడు సమాధానం చెప్తాం. వేరే రూపంలో రండి, చెప్తాం. డిమాండ్ పరంగా ఉన్నది ఇంపార్టెంట్. మీరు కోఆపరేట్ చేయాలి, మీరు కోఆపరేట్ చేయాలి, కోఆపరేట్ చేయాలి, కోఆపరేట్ చేయాలి సార్. మీరు అడిగారు, సమాధానం చెప్పాము. మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం వచ్చింది. దయచేసి సహకరించండి. ఆ నష్టం ఎవరి వల్ల జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది అనేది మంత్రి గారు వివరంగా చెప్పారు. వివరంగా చెప్పిన తర్వాత కూడా అధ్యక్ష, సభ ఆర్డర్లో పెడితే మంచిది అధ్యక్ష.
అధ్యక్ష, రైతుల యొక్క ఈరోజు వ్యవసాయ బడ్జెట్ మీద సభ్యులందరూ కూడా సవివరంగా మాట్లాడారు అధ్యక్ష. వారు అమూల్యమైనటువంటి సలహాలు సూచనలు కూడా చేశారు. ప్రతిపక్ష పార్టీ సభ్యులు కూడా వాళ్ళ గత 10 సంవత్సరాల అనుభవాన్ని కూడా రంగరించి రైతాంగానికి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద పెద్ద ఎత్తున సూచనలు చేశారు. డిమాండ్స్ ఇచ్చేసేయమని చెప్పు అధ్యక్ష. డిమాండ్ నెంబర్ 27 వ్యవసాయ శాఖ కింద మొత్తం 33,493,87,55,000 రూపాయలకు మించని ఈ సొమ్మును కట్మోషన్ లేకుండా మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. డిమాండ్ నెంబర్ 30 సహకార శాఖ కింద మొత్తం 146,87,07,000 రూపాయలకు మించని సొమ్మును కట్మోషన్ లేకుండా ఆమోదించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డిమాండ్ నెంబర్ 28 పశు సంవర్ధక మరియు మత్స్యశాఖ పరిశ్రమల యొక్క డిమాండ్ నెంబర్ 970,84,04,000 రూపాయలని మించని ఈ సొమ్మును కట్మోషన్ లేకుండా మంజూరు చేయాలని సభను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. I request the Minister for Environment and Forest on behalf of Chief Minister to give reply to the demands for grants, sports and youth services. Adhyaksha, I request to the Minister for Environment and Forest to give reply the demand and grants, administration of religious endowments and also demand forest science, technology and environment. జిల్లా మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, ఏంది సభనా లేకపోతే బస్ స్టాండ్ ఇది? ఏంటా చప్పట్లేంటి అధ్యక్ష? చప్పట్లేంటి అధ్యక్ష? ఇది 5 సంవత్సరాలు నేను అక్కడ సిఎల్పి లీడర్ కూర్చున్నాను. ఒక్కరోజైనా ఇచ్చారా? నేను వెళ్ళకి వచ్చావా? ఎట్లా ఒక్కరోజైనా వచ్చావా? ఎక్కడండి మంత్రులు చేశారు మీరు? ఇదే పద్ధతి? వాట్ ఈస్ దిస్? సారీ అధ్యక్ష, ఐఎమ్ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇట్లా ఈ రకంగా కూర్చొని సభ మధ్యలో కూర్చొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి ఈ సభలో మధ్యలో కూర్చొని సప్పట్లు కొట్టుకుంటా ఇదే ఆనందం అధ్యక్ష. ఇది ఏం మీరు ఎప్పుడైనా మీరేదో ఇది కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. ఒకవేళ మీరు ఇట్లాగే చేయాలనుకుంటే కూడా దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే. నో, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అధ్యక్ష. వారికి చెప్పండి, పోయి కూర్చోమని చెప్పండి. నో, ఇది కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. వెళ్ళలోకి వచ్చేట్లా కూర్చొని సభా సాంప్రదాయాల్ని మంట కలిపేటువంటి కార్యక్రమం మీరు ఈ రకంగా చేపడితే ఇప్పటికే మీకు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పారు. దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. నో, దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. ప్లీజ్ దయచేసి చెప్పండి అధ్యక్ష, పోయి వాళ్ళు కూర్చోండి అధ్యక్ష. ఈ స్లోగన్స్, ఈ ప్లే కార్డ్స్ వీటన్నిటికీ ఆదిరి బెదిరిపోయేవాళ్ళం కాదు. దయచేసి ఇది పద్ధతి కానే కాదు. దయచేసి వారు సభా మర్యాదల్ని పాటిస్తూ పోయి వారు అక్కడ కూర్చోమని చెప్పండి అధ్యక్ష. ప్లీజ్ దయచేసి సీట్లలో కూర్చోండి దయచేసి. ప్లీజ్ మేడం, ప్లీజ్ 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 లేవండి, వాళ్ళని కూడా లేపండి ప్లీజ్. మేడం, సీట్లలో కూర్చోండి. సభా మర్యాదలను కాపాడండి కేటీఆర్ గారు. దయచేసి పోయి సీట్లలో కూర్చోండి ప్లీజ్. మీకు ఏం కావాలో నేను చెప్పిస్తా, మీరు పోయి సీట్లలో అధ్యక్ష కూర్చోండి. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, సీనియర్ కేటీఆర్ గారు, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, కమలాకర్ గారు, మరి అదేవిధంగా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు ఉన్నారు, సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారు. 10 నిమిషాలు ఇస్తున్నా. ఈరోజు నేను కోరుతా ఉన్న వారందరూ సీనియర్ శాసనసభ్యులు అధ్యక్ష. ఈరోజు ఏదో కౌశిక్ గారు చప్పట్లు కొట్టారంటే సరే, ఆ కొత్త శాసనసభ్యుడు కనుక ఏదో ఆనందం కలిగింది,
కింద కూర్చుంటే అని చప్పట్లు కొట్టినట్టున్నారు. వాళ్ళు కూడా కొడితే ఎట్లా అధ్యక్ష? సభ గౌరవంగా ఉందా అధ్యక్ష? గౌరవంగా కనబడతా ఉందా అధ్యక్ష? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అధ్యక్ష, ఈరోజు నేను మరొక్కసారి వారిని కోరుతా ఉన్నాను, మీరు 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 కూర్చోండి, ఇస్తాం. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఈరోజు కేటీఆర్ గారు ప్లీజ్. అధ్యక్ష, సార్ నేను రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఈరోజు మేము వారు సభలో ఉండాలని, చర్చలో వారందరూ కూడా పాల్గొనాలి, డిబేట్లో పాల్గొనాలి, ఏ అంశం చెప్పినా పాజిటివ్గా తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే పొద్దున్న నుంచి కూడా మా మంత్రులందరం కూడా కూర్చొని ప్రతి పాయింట్ని కూడా నోట్ చేసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఈరోజు ఆ స్పిరిట్ని వారు మర్చిపోయి సభా గౌరవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఏదైనా స్టాండ్ తీసుకోవాలనుకున్నా సభా గౌరవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుకు నడవాలని మీ తర్వాత అందరూ చాలామంది సీనియర్ శాసనసభ్యులే ఉన్నారు అక్కడ. కొత్తగా వచ్చిన ఒకరిద్దరు తెలియకుండా ఉంటే మరి వారిని ఈ విధంగా సభా సాంప్రదాయాలు సరికాదని చెప్పాల్సిన ధర్మంని మర్చిపోతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. నేను ఈరోజు కోరుతా ఉన్నాను, మళ్ళొక్కసారి కోరుతా ఉన్నా, గౌరవనీయులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పటం జరిగింది, ప్రతి క్లారిఫికేషన్కి సమాధానం చెప్పటం జరిగింది. గత ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అనేక అంశాల విషయాలను కూడా సభా దృష్టికి, ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. మీరు అడిగింది డిమాండ్కి సంబంధించి కూడా అది మేము ఒప్పుకోవటం లేదని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. కేటీఆర్ గారు ఏమడిగారు? మీరు వినండి. కేటీఆర్ గారు మీరు ఒప్పుకుంటారా లేదో చెప్పమనండి సార్ అన్నారు. చెప్పాక కూడా మళ్ళా అది తీసుకొచ్చే ఈరోజు డిమాండ్ నడవకూడదని. నిన్న ఎంత హెల్తీగా డిబేట్ జరిగి 3:30 వరకు కూడా ఉంటే కూడా ఈరోజు మళ్ళా మినిస్టర్ గారు ఎక్కడ సార్ అరే దేనికి సార్ సభా సంఘం వేయటానికి కూడా దానికి ఏదైనా ప్రైమా ఫేసి లేకుంటే ఏమైనా అనుమానాలు నివృత్తి కాకుండా ఉంటే అన్ని తీర్ల చెప్పినాక సమాధానం వారికి దొరికిన తర్వాత ఈ విధంగా మళ్ళొక్కసారి చేయటం సరికాదు. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు లెజిస్లేచర్ మంత్రిగా పనిచేశారు. అరే సార్ అవన్నీ స్పష్టంగా బాటంగా మొత్తం ప్రజల ముందట ఉన్నది అధ్యక్ష. అన్ని తీర్ల అన్ని ఉన్నవి. మళ్ళొక్కసారి వారు ఈరోజు మరొక్కసారి చెప్తా ఉన్నాను, మంత్రి గారు ఎక్కడ పోయారండి? ఎక్కడ పోయారు? ఇక్కడే ఉన్నారు కదా. ఎట్లా సార్? ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను, దయచేసి కోఆపరేట్ చేయండి. మీరు డిమాండ్స్ మొదలు పెట్టడం జరిగింది, ఒక డిమాండ్ పాస్ కావడం జరిగింది, అది రికార్డులో కూడా ఉంది. దయచేసి కోఆపరేట్ చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. సార్ కేటీఆర్ గారు ఐ అగ్రీ విత్ కమలాకర్ రావు గారు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు పాపం అతన్ని చాలా ఆయాస పెడుతున్నారు. మీరు పేపర్లు అందించి అవి అందించి ఇవి అందించి ఆయాస పెడుతున్నారు. ఏమన్నా అయితే కష్టమవుతుంది. ఎవరు చెప్తారు? మా ప్రిరోగేటివ్ సార్. సార్ స్పీకర్ సార్, ఐ అప్రిషియేట్ ద గవర్నమెంట్ ఆన్ వన్ థింగ్ సార్. వారు ఇప్పుడు మన మినిస్టర్ సివిల్ సప్లైస్ గారు అన్నారు, సన్న బియ్యం మేము ఇవ్వబోతున్నాము, తప్పకుండా మీరు అప్రిషియేట్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాం అన్నారు. ఎస్, వి అప్రిషియేట్ యూ సార్, అభినందనలు కూడా చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వారు అన్నారు కొత్త రేషన్ కార్డులు ఇవ్వబోతున్నాం, ఎల్లుండి క్యాబినెట్లో డిసిషన్ తీసుకుంటా ఉన్నారు. తప్పకుండా వి వెల్కమ్ దట్ ఆల్సో, స్వాగతిస్తాం. ఎందుకంటే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని తప్పకుండా అభినందిస్తాం. అధ్యక్ష, 2 విషయాలు. అధ్యక్ష, ఎప్పుడైనా డెమోక్రసీలో, ఎందుకంటే 57 మంది కొత్త సభ్యులు ఉన్నారు ఈ హౌస్లో, తప్పకుండా అధ్యక్ష 2 విషయాలు సభ్యులందరికీ తెలవాలి తమ హక్కుల గురించి. ఒకటి, ఇన్ అ డెమోక్రసీ, ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ హౌస్ సార్, అది లెజిస్లేచర్ కావచ్చు, పార్లమెంట్ కావచ్చు, ద ఆపోజిషన్ హ్యాజ్ ఇట్స్ సే అండ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ ఇట్స్ వే. ఆపోజిషన్ అనేది చెప్పనీయాల, మాట్లాడనీయాల. చెప్పిన తర్వాత ప్రభుత్వం మాతో ఏకీభవించవచ్చు, ఏకీభవించకపోవచ్చు. నెంబర్ 1 సార్.
రెండోది సార్ వారు అన్నారు ప్రజాపాలన డెమోక్రటిక్గా చేస్తాం. సార్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇస్ డిస్కషన్, డిబేట్ అండ్ డిసెంట్. మూడు ఉంటాయి సార్. డిస్కస్ చేయాలి, డిబేట్ చేయాలి, ఒకవేళ నచ్చకపోతే ఆ సంతృప్తికరంగా లేకపోతే డిసెంట్ చేయాలి, తప్పదు. మేము వాట్ వీఆర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఇస్ ఆర్ రైట్ ఇన్ డెమోక్రసీ. మేమేం అడిగాం సార్? మా ఫార్మర్ మినిస్టర్ అండ్ సీనియర్ లెజిస్లేటర్ కంగుల కమలాకర్ గారు ఏమన్నారు? నేను చెప్పింది తప్పైతే రాజీనామా చేసిపోతాను దాకా చెప్పారు. ఆయన ఏమన్నారు సార్? 6.5 లక్షల కొత్త కార్డులు, 6,47,000 కార్డులు 2016 సంవత్సరంలో 31,000 కార్డులు ఇచ్చాము, 31,196. 2017లో 19,119 కార్డులు ఇచ్చాము. 2018లో 1,67,601 కార్డులు ఇచ్చాము. 2019లో 99,570 కార్డులు వచ్చినాయి. 2021లో 3,11,025 కార్డులు వచ్చినాయి. ఆనాడు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు లేరు కానీ జగదీష్ రెడ్డి గారికి వారికి ఒక దగ్గర మీ నల్గొండ జిల్లాలో గొడవ కూడా అయింది. ఆ కొత్త కార్డుల పంపిణీలోనే గొడవ కూడా అయింది. అధ్యక్ష 2022లో 18,974 కార్డులు. వాట్ వీ హెవ్ సెడ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, మీరు ఒక్క కార్డు కూడా ఇయ్యలేదు అని మాట్లాడితే కొంతమంది సభ్యులు, కమలాకర్ గారు మాట్లాడియండి సార్, వారు సమాధానం ఇచ్చారు. ఒకటి. రెండవది మేమేమన్నాం అధ్యక్ష, కమలాకర్ గారు ఏమన్నారు? మీరు వరి ధాన్యం విషయంలో మీరు చెప్పారు. ఏం చెప్పినారు? మీ మేనిఫెస్టో శ్రీధర్ బాబు గారు చైర్మన్ దీనికి. ఇందులో స్పష్టంగా వరి ధాన్యం 2183 దేని సార్? దొడ్డు బియ్యం ఎంఎస్పి. చాలా మంది సభ్యులకు తెలియకపోవచ్చు. దొడ్డు బియ్యం ఎంఎస్పి 2,183. సన్నవడ్ల ఎంఎస్పి దానికి ఇంకో 20 రూపాయలు ఎక్కువ ఉంటది. మీరు పెట్టింది మేనిఫెస్టోలో దొడ్డు వడ్లకు బోనస్ ఇస్తాము 500 రూపాయలని పెట్టారు. ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని గౌరవ సభ్యుడు ప్రశ్నిస్తే దాన్ని బుల్డోజ్ చేస్తూ మాట్లాడారు. మూడో మాట వారు ఏమన్నారు అధ్యక్ష? గౌరవనీయులు కమలాకర్ గారు, మేము అడిగింది ఏంది అధ్యక్ష? టెండర్ల విషయంలో, అది బియ్యం కొనుగోలు విషయంలో కావచ్చు, సన్న బియ్యం కొనుగోలు విషయంలో కావచ్చు, బయట 42 రూపాయలకు 35 రూపాయలకే దొరుకుతున్న సన్న బియ్యం మీరు టెండర్ పెట్టి 57 రూపాయలు కొనవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది? ఆ టెండర్ రద్దయిందా లేదా అని అడిగారు. మంత్రి గారు సమాధానం ఇవ్వలేదు. రెండోది అడిగాం అధ్యక్ష, మిల్లర్లకి మీరు సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్కి మీరు ఏదైతే టెండర్ పిలిచారో, నలుగురు ఎవరైతే టెండర్ పిలిచినాము ట్రాన్స్పరెంట్ గా పిలిచామని మంత్రి గారు చెప్పారో, మేము ఏమడిగాం అధ్యక్ష? ఆ నలుగురు ఎవరు? ఆ నలుగురు బియ్యం ఎందుకు కలెక్ట్ చేయట్లేదు? డబ్బులు ఎందుకు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు? మా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. వాళ్ళు డబ్బులు కలెక్ట్ చేసిన ఆధారాలు కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఎవరెవరి దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు తీసుకున్నారు మా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి. అందుకే మేము అడిగినాం అధ్యక్ష హౌస్ కమిటీ ఏమని. అధ్యక్ష, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ స్కామ్. నేను మంత్రి గారిని అనట్లేదు. ఇందులో మంత్రి గారికి తెలియకుండానే చాలా జరుగుతున్నాయి ఈ గవర్నమెంట్ లో. 1,100 కోట్ల కుంభకోణం ఇది. తప్పకుండా హౌస్ కమిటీ వేయాలి. వాట్ ఈస్ దిస్? స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ చేస్తే, స్వీపింగ్ అలిగేషన్ చేస్తే ఏం సార్? వారు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. మేము వారు అడిగిన డిమాండ్ ను తిరస్కరించాము. ప్రొటెస్ట్ చేయాల్సింది. మళ్ళా తిరిగి డిబేట్ లో సంబంధించి ఎస్ లెట్ దమ్ కమ్ అప్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ సార్, వీఆర్ రెడీ టు ఆన్సర్. అరే ఎట్లా సార్ ఇది? ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి నించున్నాను సార్. మేము చెప్పేది మీకు అన్ని రుచించాలన్నది ఏం లేదు, మీరు చెప్పేది ప్రతిదీ మాకు రుచించాలన్నది ఏం లేదు. దట్ ఈస్ హౌ డెమోక్రసీ వర్క్స్ సార్. ఇవాళ అధికారం ఉంది కదా, మేము బుల్డోజ్ చేస్తాము, మీ మాట వినము అంటే మీ ఇష్టం. మేము చేయగలిగింది ఏం లేదు. ప్రజల తరపున ప్రజల్లో ఉన్న అనుమానాలు, ఇక్కడ పెద్ద కుంభకోణం జరిగింది, మంత్రి గారి ప్రమేయం లేకుండానే జరిగింది అనే అనుమానాలు ఉన్నాయి. మాకు స్పష్టమైన సమాచారం ఉంది. మేము ప్రభుత్వాన్ని అడిగాము, హౌస్ కమిటీ ఏమన్నాం, స్పీకర్ గారి ముందు ఫైల్స్ పెట్టమన్నాం. ఈ సివిల్ సప్లైస్ శాఖలో జరిగిన, నేను మంత్రి గారిని నిందించట్లేదు, పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, 1,100 కోట్ల కుంభకోణం విషయంలో ఈ ప్రభుత్వ వివరణ గాని, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క రెస్పాన్స్ గాని సంతృప్తికరంగా లేదు. కాబట్టి మేము మా సభ్యులందరం కూడా ఈ చర్చను మొత్తం బాయ్కాట్ చేసి వాకౌట్ చేస్తా ఉన్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ. అధ్యక్ష, సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏం జరిగినా నేనే రెస్పాన్సిబుల్. సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమీ జరగలేదు. వాళ్ళు చెప్పిన ప్రతి విషయంకి చాలా వివరంగా రిప్లై ఇచ్చినాము. మాట్లాడేది పచ్చి అబద్ధాలు. ఏదో సన్న బియ్యంలో ఏదో కుంభకోణం జరిగినాడు. సన్న బియ్యం కొనుగోలు చేయలేదంటే మళ్ళీ దానికి ఏమైనా టెండర్ ఉందా, క్యాన్సిల్ అయిందా అని మాట్లాడితే ఏం జవాబు చెప్పాలి? ఒక్క గింజ సన్న బియ్యం కూడా కొనుగోలు చేయలేదు అని స్పష్టమైన జవాబు చెప్పినావు. అదేవిధంగా మీరు టెండర్ పెట్టిన దానికి తర్వాత వచ్చిన ప్రైస్కి ప్రభుత్వానికి 1,100 కోట్ల రూపాయలు ఎడిషనల్ ఇన్కమ్ వచ్చింది. అదేవిధంగా మీరు అవలంబించిన తప్పుడు విధానాలతో మీరు రబీలో ప్రొక్యూర్ చేసిన ప్యాడీ ఇప్పుడు మిల్లర్ల దగ్గర లేదు స్టాకు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆన్ రికార్డ్
అధ్యక్ష, మధ్యప్రదేశ్లో ఛత్తీస్గఢ్లో ఎక్కడెక్కడైతే ఈ టెండర్ జరిగిందో అంతటా కూడా 1500, 1200 ఆ విధంగా రేట్ రావడం జరిగింది. తెలంగాణలో దొడ్డు ధాన్యానికి 2007, సన్న వడ్లకి 2400. అదే ధాన్యానికి వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ప్రైస్ 1700 వచ్చింది. అంటే 1100 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చింది. వాళ్ళకి వేరే ఏ మతలబు ఉందో, ఎవరితో ఏ సంబంధాలో మాకు తెలియదు. ప్రభుత్వం ఆక్షన్ విషయంలో కానీ అన్ని విషయాల్లో పూర్తిగా పారదర్శకంగా ముందుకు పోయింది. వాళ్ళ ప్రొటెస్ట్ అన్జస్టిఫైడ్, ఖండిస్తున్నాను. సార్, మీరు సమయం ఇచ్చి వారి అందరూ మాట్లాడిన తర్వాత మా సభ్యులు ఇంకా 2-3 మాట్లాడేది ఉంది. కొంతమంది సభ్యులు మాట్లాడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ వారు గందరగోళ పరిస్థితులను సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేసి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పూర్తి స్థాయిలో వారు అడిగిన ప్రతి సమాచారాన్ని అందించిన తర్వాత, వారు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పిన తర్వాత, వారి హయాంలో జరిగిన పొరపాట్లు ఏ విధంగా జరిగినాయని చెప్పిన తర్వాత ఈరోజు ఏం మాట్లాడాలో తెలియక ఈరోజు సభలో నుంచి వారు పారిపోవటం జరిగింది. అధ్యక్ష, పారిపోయారు అధ్యక్ష. వారికి సమాధానం లేదు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన తర్వాత సమాధానం చెప్పలేక ఈరోజు సభ నుంచి పారిపోయారు. ఈరోజు వడ్ల విషయంలో మా విజయరమణారావు గారు మాట్లాడితే, అదేవిధంగా మా గౌరవ సభ్యులందరూ మాట్లాడినప్పుడు ఏ విధంగా బస్తా బియ్యం ధాన్యానికి సంబంధించిన సేకరణ మొదలైనప్పుడు ఒక 10 కేజీలు తరుగు పేరిట రైతులను మోసం చేసిన ఆనాటి ప్రభుత్వం, రైతుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఉందా అధ్యక్ష వారికి? పంట నష్ట పరిహారం 9 సంవత్సరాల కాలంలో ఒక్క మారు కూడా ప్రకృతి వైపరీత్యంలో రైతుకు నష్టం జరిగితే ఒక్క మారు కూడా పంట నష్ట పరిహారం ఇయ్యలేని ఆనాటి చేతగాని ప్రభుత్వంలో ఉన్న వారు ఈరోజు రైతుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అనేక మంది రైతులు చనిపోయారు. ఒక్కరోజు కూడా పరామర్శించడానికి సమయం లేకుండా ఉంది అధ్యక్ష. వారా రైతుల గురించి మాట్లాడేది? వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడేది వారా? ఈరోజు సన్న రకానికి సంబంధించి ఎప్పుడు లేని విధంగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకొని ఇక్కడ వ్యవసాయానికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున రైతులు ముందుకు రావాలని, సన్న రకాలు ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ మనం ధాన్యం పెంపొందించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని స్వాగతిస్తామనుకున్నారు అనుకో. స్వాగతించేది పోయి ఇష్టరాజ్యంగా అడ్డగోలుగా బురద చల్లుతాం. అదే మేము వారిపైన బురద చల్లుతాం, అందరిపైన, ప్రభుత్వం పైన అని, మీరే తుడుచుకోండి అని చెప్పే వైఖరిలో ఇప్పటికి కూడా చాలామంది సీనియర్ శాసనసభ్యులు ఉన్నారు. మరి వారు కూడా వారి ఆలోచనను ఇంకా రాబోయే 4.5 సంవత్సరాల్లో అనేక సభ జరుగుతాయి, అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుపుతాం. ఈరోజు ఇన్ని గంటల పాటు మనం చర్చించుకుంటామంటే ఈ ప్రభుత్వ స్పిరిట్ని వారు గుర్తించాలి అధ్యక్ష. ఒక డెమోక్రటిక్ స్పిరిట్లో ప్రతి ఒక్కరు సభ్యులకు అధ్యక్ష, ఎప్పుడైనా మీకు కూడా అనుభవం ఉంది అధ్యక్ష, ఎప్పుడైనా చాలామంది సభ్యులకు అనుభవం ఉంది, ఎప్పుడైనా ఇంతమంది సభ్యులు మాట్లాడారు అధ్యక్ష డిమాండ్స్లో? ఇంత డిమాండ్స్లో మేము కూడా ఉన్నాం అధ్యక్ష. 5వసారి శాసనసభకు వచ్చాం. ఆనాడు 2009లో 1999 నుంచి కూడా శాసనసభను చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఏ ఒక్క రోజున ఇన్ని డిమాండ్లకు పెద్దలు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకా 85 నుంచి ఉన్నారు. ఎప్పుడైనా డిమాండ్స్ సంబంధించి ఇంతమంది శాసనసభ్యులు చర్చలో పాల్గొని ఒక ప్రోగ్రెసివ్ థాట్స్ వారికి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఒక మంచి స్పిరిట్తో మంచి ఆలోచనతో పోతూ ఉంటే ఎందుకు అధ్యక్ష వారి వైఖరి ఈ విధంగా ఉండటం అనేది చాలా దురదృష్టకరం, బాధాకరం. మేము ఖచ్చితంగా వారి వైఖరిని ఖండిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు, డిమాండ్స్ మొదలైపోయినాయి. ఇది రెండో డిమాండ్. ఇది
అధ్యక్ష, డిమాండ్ నెంబర్ 25 స్పోర్ట్స్ అండ్ యూత్ సర్వీసెస్పై గౌరవ సభ్యులు హరీష్ రావు గారు, డిమాండ్ నెంబర్ 26 అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ఎండోమెంట్స్పై గౌరవ సభ్యులు శ్రీ రామారావు పవార్ గారు ఇచ్చిన కట్ మోషన్స్ విత్డ్రా చేసుకొని డిమాండ్స్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. I request to the Minister for Panchayat Raj on behalf of Chief Minister to give reply to the demands for grants, social welfare and the demand tribal welfare and also the demand minority welfare. I request the Minister for Panchayat Raj and Rural Development to give reply to the demands for grants, women, child and disabled welfare and demand Panchayat Raj and also the demand rural development. Please, Minister Garu. Speaker sir, demand number 21 social welfare, demand number 22 tribal welfare, demand number 24 minority welfare, demand number 31 Panchayat Raj and demand number 32 rural development. Rural development demands పై సభ్యులు గౌరవ శ్రీ హరీష్ రావు గారు ఇచ్చినటువంటి కట్ మోషన్స్ ను విత్డ్రా చేసుకొని డిమాండ్స్ ను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. I request the Minister for Irrigation to give reply to the demands for grants, irrigation and command area development and also the demand civil supplies administration. Speaker sir, I request that the demand number 33 for irrigation and command area development be passed by the House. I request that the demand number 38 for civil supplies administration be approved by the House. I request the Minister for Prohibition and Excise to give reply to the demands for grants, tourism, art and culture. I request Minister. అధ్యక్ష, డిమాండ్ నంబర్ 37 టూరిజం, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్పై సభ్యులు హరీష్ రావు గారు ఇచ్చిన కట్ మోషన్ విత్డ్రా చేసుకుని డిమాండ్స్ను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. I request the Minister for Roads and Buildings to give reply to the demands for grants, roads and buildings. Honorable Speaker sir, demand number 11 roads and buildings పై సభ్యులు శ్రీ హరీష్ రావు గారు ఇచ్చిన కట్ మోషన్ని విత్డ్రా చేసుకొని డిమాండ్స్ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. I request the Minister for Revenue to give reply to the demands for grants, revenue registrations and relief and the demand housing and also demand information and public relations. డిమాండ్ నెంబర్ 18 హౌసింగ్ పై సభ్యులు శ్రీ హరీష్ రావు గారు ఇచ్చిన కట్ మోషన్ ని విత్డ్రా చేసుకుని డిమాండ్స్ ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అదే రకంగా డిమాండ్ నెంబర్ 5 రెవెన్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ని అప్రూవ్ చేయాలని కోరుతున్నాను. అదే రకంగా డిమాండ్ నెంబర్ 19 ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ను కూడా సభ ఆమోదించాలని కోరుతున్నాను. The question is that the cut motions number 19 to 32 are before the House. Those who are for the cut motions, please say aye. Those who are against, please say no. Noes have it, noes have it. The cut motions are lost. I shall now put the demands for grants for voting. The question is that the government be granted a sum not exceeding rupees 1,970 crores, 84 lakhs, 4,000 under demand number 28, animal husbandry. Animal husbandry and fisheries. That the government be granted a sum not exceeding rupees 426 crores, 30 lakhs, 26,000 under demand number 15, sports and youth services. That the government be granted a sum not exceeding rupees 28,724 crores,
53 lakhs 30,000 under demand number 21 social welfare, that the government be granted a sum not exceeding rupees 15,123 crores 91 lakhs 97,000 under the demand number 22 tribal welfare, that the government to be granted a sum not exceeding rupees 3,002 crores 60 lakhs 27,000 under demand number 24 minority welfare, that the government be granted a sum not exceeding rupees 22,160 crores 48 lakhs 96,000 under the demand number 33 irrigation and command area development, that the government to be granted a sum not exceeding rupees 2,497 crores 71 lakhs 64,000 under demand number 38 civil supplies administration, that the government to be granted a sum not exceeding rupees 33,493 crores 87 lakhs 55,000 under the demand number 27 agriculture, that the government to be granted a sum not exceeding rupees 146 crores 87 lakhs 7,000 under demand number 30 cooperation, that the government to be granted a sum not exceeding rupees 620 crores 16 lakhs 82,000 under demand number 37 tourism, art and culture, that the government to be granted a sum of not exceeding rupees 237 crores 7 lakhs 27,000 under the demand number 26 administration of religious endowments, that the government to be granted a sum not exceeding rupees 1,063 crores 87 lakhs 7,000 under the demand number 29 forest, science, technology and environment, that the government to be granted a sum not exceeding rupees 5,787 crores 49 lakhs 38,000 under demand number 11 roads and buildings, that the government to be granted a sum not exceeding rupees 2,669 crores 81 lakhs 7,000 under demand number 25 women, child and disabled welfare, that the government be granted a sum not exceeding rupees 9,341 crores 56 lakhs 34,000 under demand number 31 Panchayat Raj, the government that the government to be granted sum not exceeding rupees 13,179 crores 54 lakhs 57,000 under demand number 32 rural development, that the government to be granted a sum not exceeding rupees 1,161 crores 79 lakhs 83,000 under demand number 5 revenue registrations and relief, that the government be granted a sum not exceeding rupees 8,424 crores 6 lakhs 97,000 under demand number 18 housing, that the government to be granted a sum not exceeding rupees 424 crores 78 lakhs 59,000 under demand number 19 information and public relation. Are before the House, those who are for the motions, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, that motions are carried and demands are granted. బుధవారము 31/7/2024 తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు తిరిగి సమావేశము అగుటకు సభను వాయిదా వేస్తున్నాను.